Us with your spirit, oh Father. Thank you for giving us the grace to come before your presence, oh Father, with singing, oh Father. Lord, we submit us into your hands, oh Father. We'll sing these songs for your glory, oh Father. Fill our lips and our hearts with your praise, oh Father. Lord, help us to focus on you, oh Lord. Let nothing distract us, oh Father, today. Lord, we pray that you take complete control of this worship, oh Lord, and you'll be pleased with our worship, oh Father. As we sing songs to you, let it be a sweet aroma to you, oh Father. Let it please you, oh Father. Lord, I pray that everyone here will be touched by your presence, oh Lord. Lord, speak to them individually, oh Father. Deal with them uniquely, oh Father. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. The first song that we are going to sing is Blessed Assurance. This song was written by Fanny, who was a blind woman. But we can see in this song that she's speaking about visions, about looking, about sight, about watching. Though she was a woman without sight, she could write this song because she know that she has a vision about the heaven. And let us close our eyes today. We have physical eyes, but let us close our eyes for this song. We have the blessed assurance that Jesus is ours. There is nothing else that is needed for us today. So let us sing this song with the hope that we have, that God is there for us, for our every need. Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine, of salvation, purchase of God, born of His Spirit, washed in His blood. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Perfect submission, perfect delight, visions of rapture now burst on my sight. Angels descending, bring from above echoes of mercy, whispers of love. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long.
love and your mercy, Lord Jesus. Thank you. What a faithful God we have, Lord Jesus. What a faithful God to care for our needs, to look unto us, Lord, in our darkest times, in our darkest moments. Lord, how you looked at Hannah when she was at her lowest, Lord Jesus. Like Hannah when her stomach was barren, Lord Jesus, and she had no one to turn to. And when she turned to you, you heard her prayer, Lord Jesus, and you answered her prayer, Lord Jesus, oh Lord. And we thank you, Father, Lord. When Ruth, Lord Jesus, left everyone she knew, Lord Jesus, oh Lord, and went with her mother-in-law to a different land, Lord Jesus, you led her, Lord Jesus, oh Lord. And we thank you, Master, Lord, when you entrusted Mary, Lord, with your son, Lord Jesus. Oh, Lord, you led her, Lord Jesus. You gave her the biggest responsibility, Lord Jesus. We thank you, Master, Lord. Oh, Lord, thank you, Lord. What a faithful God we have to care for our needs, to care for us like a mother cares for their child, Lord Jesus. Oh, Lord, we praise you, Master, Lord Jesus. We thank you, Lord Jesus. We thank you, Master. We thank you, Father, Lord Jesus. Oh, Lord, when we come before you, Lord, we know that you are here, Lord Jesus, to bless us, Lord Jesus. Oh, Lord, we thank you, Master, Lord. Thank you for allowing us to prosper, Lord Jesus, and never allowing any harm to come before us, Lord Jesus. We thank you, Master, Lord. Thank you for never leaving us nor forsaking us, Lord Jesus. Oh, Lord, when we were at our lowest points, Lord Jesus, we thank you, Master. We thank you, Father. We thank you, Lord. We thank you, Jesus. We thank you, Lord. We praise you, Lord. Oh, Lord, we thank you, Father.
especially, oh Lord. After your resurrection, oh Lord, thank you for using women, oh Father, to multiply your people, oh Father. They were the first who took the gospel, oh Father. Thank you, Lord, for lifting the standards of women where the society and this world has put them, oh Father, to a very down state. You came, oh Father. You came to lift the status of women, oh Father, so that we will multiply your people, oh Lord, in this world, oh Father. Thank you for entrusting us with this great responsibility, oh Father. Thank you, Lord, for choosing us, for entrusting us who are just mere humans, oh Father. Lord, but you have entrusted us with a great responsibility, oh Father. Thank you, Lord. There is no one else like you, oh Father. There is no one else, oh Father. There is no friend like you, oh Father. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for choosing people of different kinds, oh Father, because you do not cast anyone who comes to you, oh Lord. You are saying that, oh Father, that I will not cast anyone who comes to me. என்னிடத்தில் வருகிறவனை நான் புறம்பே தள்ளுகிறதில்லை என்று நீர் சொல்லியிருக்கிறீரே அப்பா. ஆண்டவரே, அவ்வளோ நல்ல தெய்வமாய் நீர் இருக்கிறதற்காக உம்மை நன்றியோடு துதிக்கிறோம் அப்பா. There is no friend like you, oh Father. There is no one like you, oh Father. Thank you for seeing the lowly state of the Canaanite woman, oh Father. Thank you for seeing the lowly state of the women with the issue of blood, oh Father. Thank you for seeing the obedient heart of Mary, oh Lord. Lord, you never see us, oh Father, but whatever we do for you, you recognize it, oh Lord. When we are in the lowly state, you are ready to pick us, oh Father, because you are great, oh Lord. You deserve the glory, oh Father. And there is no one like you, oh Father. There is no one, oh Father. No one else could heal our soul's diseases, oh Lord. No one knows our struggles better than you, oh Father. There is no one, oh Father. Thank you, Lord. There's not a friend like the lowly Jesus. No, not one. No, not one. None else could heal all our souls' diseases. No, not one. No, not one. Jesus knows all about our struggles. He will guide till the day is done. There's not a friend like the lowly Jesus. No, not one. No, not one. Like him is so high and holy. No, not one. No, not one. And yet no friend so weak and lowly. No, not one. No, not one. Jesus knows all about our struggles. He will guide till the day is done. There's not a friend like the lowly Jesus. No, not one. No, not one. Did ever saint find this friend forsaken? No, not one. No, not one. All sinner find that he would not take him. No, not one. No, not one. Jesus knows all about our struggles. He will guide till the day is done. There's not a friend like the lowly Jesus. No, not one. No, not one. Like the lowly Jesus. No, not one. No, not one. Thank you, Lord. Thank you for Lord, there is no high mountain that you cannot reach, oh Father. You can bring down every soul that is proud, oh Lord, and you can lift in every soul that is down, oh Father, today. Thank you, Lord, for reaching heights that we cannot see and bringing us down, oh Father. And thank you, Lord, for reaching us down when we were downcast, oh Father. Bringing us up, oh Lord, so that we could sit with you in the heavenly places, oh Lord. Thank you for the privilege that we have in you, oh Lord. Lord, you deserve all the glory, oh Lord. You are worthy to be praised and adored, oh Father, because you are the one who was there
from the beginning of this world, oh Father. You created everything, oh Lord, according to your own will, oh Father. You chose us before we were born, oh Father. Even before we were created in our mother's womb, you had a design for us, oh Lord. You had a plan for us, oh Lord. You created everyone uniquely, oh Father. There is no one two alike, oh Father. Thank you for bringing that uniqueness in us, oh Father. Thank you, Lord. Lord, we lift our hearts today, oh Father. As we end this worship, Lord, we raise our hearts and we sing that you deserve all the glory, oh Father. You deserve all the honor and praise, oh Lord. There is no one like you, oh Father. Thank you, Lord. Thank you, Jesus, for this time, oh Lord. We sing. Let's read this verse together. Worthy are you, our Lord and our God, to receive glory and honor and power. For you created all things, and because of your will they existed and were created. Thank you, Lord. Yes, Lord, you deserve it. You deserve the glory, honor. We lift our hands in worship as we praise your holy name. You deserve the glory,
submit ourselves into your hands, O Lord. Let us prepare our hearts, O Father, to hear your word, O Father. What you want to say to us, O Lord, speak to each one of us according to our needs, O Lord. In Jesus' name I pray, amen. பரிசுத்த ஆவியானவரே உம்மை வரவேற்கிறோம் ராஜா. ஹalleluya. Holy Spirit, we welcome you Lord. Hallelujah. விண்ணக காற்றே உம்மை வரவேற்கிறோம் ஆண்டவரே. விண்ணக காற்றே உம்மை வரவேற்கிறோம் ஆண்டவரே. ஹalleluya. ஹalleluya. ஸ்தோத்திரம் 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 அப்பா. ஆண்டவரே, நீச்சல் அளவு ஆழம் வேண்டுமே ராஜா. கணுக்கால் அளவு அல்ல, முழங்கால் அளவு அல்ல அப்பா. நீச்சல் ஆழம் வேண்டுமே கர்த்தாவே. ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே. Thank you Lord Jesus. Thank you Holy Father. Thank you Holy Spirit. Hallelujah. 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 உம்முடைய வார்த்தை வல்லமையாக புறப்படட்டும் கர்த்தாவே. எங்களை எல்லாரையும் மூடி மறைத்து பாதுகாத்துக் கொள்ளுங்க கர்த்தாவே. ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம். மோசையோட முகமாக பேசின தேவன் அப்பா எங்களோட கூட பேசும் ஆண்டவரே. சகல துதிகன மகிமை உங்களுக்கு செலுத்துகிறோம் ஆண்டவரே. இயேசு கிறிஸ்து மூலமாக ஜெபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே, ஆமென். இந்த நாளில் கூட இன்டர்நேஷ்னல் விமென்ஸ் டே செலிப்ரேஷனாக இருக்கிறபடினால பெண்கள் அனைவருக்கும் விசேஷமான வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். As today is International Women's Day, I send all my regards to all the women out here today. பாருங்க, நம்முடைய இந்த நாளுடைய டாபிக் வந்து women are influential. அதுதான். So the topic today is women who are influential. ஸோ நமக்கு தெரியும் பெண்கள் வந்து சொசைட்டிலையும் பைபிள்லையும் ரொம்ப இன்ஃப்ளூயன்ஷியலாக இருந்திருக்கிறாங்க. As we know, women are influential in society and in the Bible. இந்தியாவுடைய ஃபர்ஸ்ட் ஃபீமேல் பிரைம் மினிஸ்டர் இந்திரா காந்தி அம்மா நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும். அவங்க ரொம்ப இன்ஃப்ளூயன்ஷியலாக இருந்தவங்க. Even we know the first female prime minister of India, Indira Gandhi, was very influential. யுனைடெட் கிங்டமில் கூட ஃபர்ஸ்ட் ஃபீமேல் பிரைம் மினிஸ்டர் வந்து மார்கரெட் தாட்சர். We know the first female prime minister in United Kingdom was Margaret Thatcher. அவங்க வந்து ரொம்ப இன்ஃப்ளூயன்ஷியலாக இருந்த ஒரு பர்சன். And she was very influential as well. அவங்கள எப்படி சொல்லுவாங்கன்னா அயன் லேடி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. They'd call her the Iron Lady. நம்ம இந்தியாவில் கூட தமிழ்நாட்டில் ஒரு அயன் லேடி இருந்தாங்க இல்லையா? We even know that there was an Iron Lady in Tamil Nadu. தமிழ்நாட்டிலே ஒரு அயன் லேடி நாங்கள் வச்சுருந்தோம். We had an Iron Lady in Tamil Nadu as well. ஜெயலலிதா அம்மா. Jayalalitha. பாருங்க, மதர் தெரசா எல்லாருக்கும் மதர் என்று அழைக்கப்பட்டவர். So a woman who's called mother but to all was Mother Teresa. சொசைட்டியில் இருக்கிற புவர் பீப்புள், சிக் பீப்புளை போய் தேடி 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 அவங்க போய் சர்வீஸ் பண்ணாங்க. She'd go and search for the poorest people in society and do service to them. முக்கியமாக லெப்பர்ஸ், இந்த குஷ்டரோகிகளை தேடி தேடி போய் அவங்க வந்து சர்வீஸ் பண்ணாங்க. Specifically, she searched for all the lepers and did service to them. லெப்பர்ஸ் பக்கத்திலே போக முடியாது. You can't even go near a leper. மெடிக்கல் ஃபீல்டில் இருக்கிறவங்க நிறைய பேர் இருக்கிறீங்க. அது ஒரு 10 ரூம் தள்ளி இருந்தால் கூட அந்த ஸ்மெல் இங்கே வரும்னு சொல்லுவாங்க. The lepers are quite smelly. ஆனால் அவங்க போய் அவங்கள தொட்டு குளிப்பாட்டி அவங்களுக்கு ஒரு நியூ லைஃப் கொடுத்த ஒரு உமன். And Mother Teresa was someone who'd go and wash them and give them a new life. பாருங்க, அவங்க பாடியிலேருந்து புழுக்கள்லாம் வெளியே வருமா. From their bodies that even have insects that come out. தன்னுடைய சொந்த கைகளாலே அந்த புழுக்களெல்லாம் வெளியே எடுத்து அவங்களுக்கு சர்வீஸ் பண்ணாங்க. And she'd take the insects out by her own hand and wash them. அதனால தான் இன்டர்நேஷனலி அவங்க மதர் தெரசா என்று அழைக்கப்பட்டார்கள். Which is why she was recognized internationally as Mother Teresa. நம்ம எல்லாருக்குமே அவங்க செய்த டீட்ஸ் தான் தெரியும். We are all aware of her deeds that she did. ஆனால் அந்த டீட்ஸ் உடைய சக்ஸஸ் என்னன்னா, மார்னிங் 4:30லேருந்து 7 o'clock வரைக்கும் அவங்க ப்ரேயரில் இருந்துட்டு தான் 7 o'clock வெளியே வருவாங்களாம். But the reason for her success was that she'd pray every morning when she woke up from 4 to 7. ப்ரேயர் பண்ணாம அவங்க அந்த நாளை தொடங்குறதே கிடையாது. She wouldn't begin a day without prayer. அவங்களுடைய சக்ஸஸ்வே ப்ரேயர் தான். The reason behind her success is her prayer. பிரைம் மினிஸ்டர் போய் பார்க்க நின்னாலும் 4:30லேருந்து 7 o'clock வரைக்கும் அவங்கள பார்க்க முடியாது. Even if the prime minister came to see her, they would not be able to see her from 4 till 7. ஸோ இந்த நாளில் கூட நம்ம பைபிளில் வந்து இன்ஃப்ளூயன்ஷியலாக இருந்த விமனை நம்ம பார்க்கலாம். Let's see some influential women from the Bible today. பழைய ஏற்பாட்டிலேருந்து 2 விமன் பார்க்க போகிறோம். புதிய ஏற்பாட்டிலேருந்து 2 பெண்களை பார்க்க போகிறோம். We're going to see 2 women from the Old Testament and 2 women from the New Testament. முதலாவது அக்சாலை குறித்து பார்க்க போகிறோம். First we're going to see Aksha. பாருங்க, ஒரு சின்ன பேக்ரவுண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் சொல்லணும்னா,
மோசே கானானை வேவு பார்த்துட்டு வர்றதுக்காக 12 தலைவர்கள் அனுப்புகிறார். ஒவ்வொரு கோத்திரத்துலேருந்து ஒவ்வொரு தலைவர்களை தேர்ந்தெடுத்து 12 தலைவர்களை கானானுக்கு அனுப்புகிறாரு. To give a bit of background information about this passage, Moses is sending 12 tribes into the land of Canaan to do some spy work, one from each tribe. 40 நாட்கள் அவங்க வேவு பார்த்துட்டு திருப்பி வர்றாங்க. And they go and spy for 40 days and then come back and give a report. அதில் 10 பேர் நெகட்டிவ் ரிப்போர்ட் கொடுக்குறாங்க. And in those people, 10 of them give a negative report. என்ன சொன்னாங்க? ஐயோ அந்த தேசத்தில் இருக்கிற ஜனங்கள்லாம் ராட்சதர்கள், அந்த தேசத்தை நம்மளால பிடிக்கவே முடியாது அப்படின்னு சொல்லி ஒரு நெகட்டிவ் ரிப்போர்ட் கொடுக்குறாங்க. They give a negative report saying the people of those land are giants, we will not be able to capture them. ஆனால் 2 பேர் மட்டும் ஃபேவரபிளாக பாசிட்டிவ் ரிப்போர்ட் கொடுக்குறாங்க. But only 2 people give a positive report. யார் அந்த 2 பேர்? Who are those 2 people? யோசுவாவும் காலேபும். மற்றவங்களாம் அந்த தேசத்தில் குடியிருந்த ராட்சதர்களை பார்க்கும்போது இந்த 2 பேர் மட்டும் பாலும் தேனும் ஓடுகிற தேசத்தை பார்த்தாங்க. When the other people saw the people of the land, the giants, these 2 people saw the land of milk and honey. மற்ற 10 பேருடைய விஷன் டிஃபரெண்ட்டாக இருந்தது, இந்த 2 பேருடைய விஷன் டிஃபரெண்ட்டாக இருந்தது. The 10 people had a different vision and these 2 people had a different vision. அவங்க விசுவாச கண்களோடு அந்த பர்செப்ஷன் இருந்ததுனால அது தேவனால் வாக்களிக்கப்பட்ட கானான் தேசம் என்று அவங்க பார்த்தாங்க. They were able to recognize it as the promised land of Canaan through the eyes of faith. இப்படிப்பட்ட காலேபுக்கு பிறந்த பொண்ணு தான் யாரு? இந்த அக்சால். And this person, Caleb's daughter, is this Aksha. இன்னும் பேக்ரவுண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் தெரியணும்னா இஸ்ரேல் தேசத்துல ஒரு சட்டம், ஒரு வழக்கம் இருந்தது. To give a bit more background information, there was a tradition in Israel. தகப்பனுடைய சொத்துல பெண்களுக்கு பங்கு கிடையாது. And the father's inheritance there will be no part in for the daughters. ஆண் பிள்ளைகளுக்கு மட்டும்தான் அந்த சொத்துல பங்கு வரும். It would only be given to the sons. அதுலயே ஃபர்ஸ்ட் பார்னுக்கு டபுள் blessing, மற்ற ஆண் பிள்ளைகளுக்குலாம் அது பகிர்ந்து கொடுக்கப்படும். So the firstborn would receive a double blessing and the rest would be divided among the rest of the sons. அப்ப பெண் பிள்ளைகளுடைய நிலைமை என்ன? So imagine the situation of the woman. திருமணம் செய்து கொடுக்கும்போது ஃபாதரா பார்த்து ஏதாவது கொடுத்தா தான் உண்டு. The only times the daughters received anything is at the wedding. கொடுக்கலனா அதுவும் கிடையாது. And if he didn't give, they wouldn't get that either. இத மனசுல வச்சிட்டு நம்ம இந்த பைபிள் பாசேஜ் வாசிக்கலாம். Let's keep this information in mind and read the Bible passage. அக்சாலுக்கு திருமண வயது வருது. So Aksha has come to marriage age. அப்ப காலேப் ஒரு காரியத்தை அறிவிக்கிறார். Caleb tells her something. பாருங்க, அந்த காலத்துலலாம் நம்ம ஹிஸ்டரியில படிச்சிருக்கிறோம், டாக்குமெண்ட்ரிலாம் பார்த்துருக்குறோம். ஒரு ராஜா இளவரசியை கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்கணும்னா சொல்லுவார், யார் ஒருத்தன் தனியாக காட்டில் போய் 2 சிங்கத்துடைய தலையை தனியாக கொண்டு வராங்களோ அவனுக்கு தான் இளவரசியை கொடுப்பேன்லாம் டயலாக் விடுவார். அதை நம்ம பார்த்துட்டு படிச்சு. You may have seen in history and documentaries how some kings would say, if you want to marry the princess, you have to go into the jungle and capture 2 lions for me. அது மாதிரி தான் இந்த காலேப் விசுவாசத்தில் ஒரு டயலாக் வைக்கிறாரு. And Caleb does a similar thing here. வாசிக்கலாம் அந்த வசனத்தை. யோசுவா 15, 16, 17 வாசிங்க எடுத்தவங்க ப்ளீஸ். தமிழில் யாராவது ஒருத்தர் வாசிங்க. சங்காரம் பண்ணி பிடிக்கிறவனுக்கு என் குமார்த்தியாக அக்சாலை விவாகம் பண்ணி கொடுத்தேன் என்று காலேப் சொன்னான். அப்பொழுது காலேபின் சகோதரனாகிய கேனாசின் மகன் ஒத்னியேல் அதை பிடித்தான். ஆகையால் தன் குமார்த்தி அக்சாலை அவனுக்கு விவாகம் பண்ணி கொடுத்தான். And Caleb said, I will give my daughter Aksha in marriage to the man who attacks and captures Kiriath Sefer. Othniel, son of Kenaz, Caleb's brother, took it. So Caleb gave his daughter Aksha to him in marriage. கீரியாத் செப்பேரை சங்காரம் பண்ணி பிடிக்கிறவனுக்கு என் மகள் அக்சாலை விவாகம் பண்ணி கொடுப்பேன் என்று சொல்லுகிறார். The condition that he gives is that whoever captures Kiriath Sefer will be given my daughter in marriage. அதை போலவே ஒத்னியேல் சங்காரம் பண்ணி பிடிச்சிறாரு. And then Othniel is able to do this. யார் இந்த ஒத்னியேல்? Who is this Othniel? காலேபுடைய சகோதரனுடைய பையன். He's actually Caleb's brother's son. அது மட்டும் இல்லாம அவர்தான் ஃபர்ஸ்ட் ஜட்ஜ் ஆஃப் இஸ்ரேல், இஸ்ரவேலுடைய முதல் நியாயாதிபதி. And he's also the first judge of Israel. தைரியமா அவர் பிடிச்சிட்டாரு. இப்ப காலேப் தன்னுடைய மகளாகிய அக்சாலை திருமணம் செய்து கொடுக்க வேண்டிய சூழ்நிலை வருது. He's fulfilled the condition, so Caleb gives his daughter in marriage to him. அப்போ ஒரு வெட்டிங் கிஃப்டா, நான் சொன்ன மாதிரி ஃாதர் ஒரு வெட்டிங் கிஃப்ட் கொடுப்பாரு, அது மாதிரி வெட்டிங் கிஃப்டா ஒரு லேண்ட கொடுக்கறாரு பொண்ணுக்கு. So the situation has come where the father gives a wedding gift to his daughter. ஆனா அந்த பொண்ணுக்கு அந்த வெட்டிங் கிஃப்ட் மேல ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன், ஒரு திருப்தி இல்ல. But she's not satisfied with this land. அந்த வசனம் வாசிக்கலாம். 15, 18, 19.
அவள் புறப்படுகையில் என் தகப்பனிடத்தில் ஒரு வயல்வெளியை கேட்க வேண்டும் என்று அவனிடத்தில் உத்தரவு பெற்றுக்கொண்டு கழுதையின் மேலிருந்து இறங்கினாள். காலை பார்த்து உனக்கு என்ன வேண்டும் என்றான். அப்பொழுது அவள், எனக்கு ஒரு ஆசீர்வாதம் தர வேண்டும், எனக்கு வறட்சியான நிலத்தை தந்தீர், நீர்ப்பாய்ச்சலான நிலத்தையும் எனக்கு தர வேண்டும் என்றாள். அப்பொழுது அவளுக்கு மேற்புறத்திலும் கீழ்ப்புறத்திலும் நீர்ப்பாய்ச்சலான நிலங்களை கொடுத்தான். One day when she came to Othniel, she urged him to ask her father for a field. When she got off her donkey, Caleb asked her, "What can I do for you?" She replied, "Do me a special favor. Since you've given me land in the Negev, give me also springs of water." So Caleb gave her the upper and lower springs. பாருங்க, தமிழில் அவள் டைரெக்டாக அவங்க அப்பா கிட்ட போய் கேட்ட மாதிரி இருக்குது. ஆனால் இங்கிலீஷில் எப்படி இருக்குன்னா, she urged her husband to ask her fatherன்னு இருக்குது. So in Tamil it says that she directly asked her father, but then in English it said that she first asked her husband to ask her father. அப்போ ஹஸ்பண்ட் மேபி ஆஸ்க் பண்ணுறதுக்கு ஹெசிடேட் பண்ணிட்டு இருந்ததுனால இவளே டைரெக்டாக கழுதையிலேருந்து இறங்கி அப்பா கிட்ட கேட்குறா. Maybe because her husband hesitated, she directly goes and asks her father. அப்பா, எனக்கு நீங்கள் ஒரு நல்ல லேண்டு தான் கொடுத்துருக்கீங்க, தேங்க்யூ ஸோ மச். ஆனால் அந்த லேண்டு எப்படி இருக்குது? ரொம்ப ட்ரையாக இருக்குது. She says, "Thanks for the land that you've given me, but this land is very dry." சரி, ஏன் அவள் அதை அர்ஜ் பண்ணா? So why did she urge his husband? ஏன்னா அவளுக்கு நல்லா தெரியும் இதுதான் கோல்டன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி, இப்போ விட்டுட்டா எனக்கு எப்பயுமே கிடைக்காது. The reason she does this is because this is her only chance to ask her father. கல்யாணம் பண்ணி போயிட்டோம்னா இனி நமக்கு ஒண்ணுமே கிடைக்காதுன்றது அவளுக்கு நல்லா தெரியும். If she's married and sent off, she won't receive anything else. அதனால தான் அவள் அர்ஜ் பண்றா. So she urges her husband. ஏன் அவங்க நீர்ப்பாய்ச்சலான நிலத்தை வேணும்னு கேட்டாங்க? Why did she ask for land with water? ஏதோ அப்பாட்ட இருந்து கிடைச்சதே பெரிய விஷயம் வாங்கிட்டு ஓடாம கரண்ட் சர்வைவலை பார்க்காம அவங்க வேற ஒரு காரியத்தை பார்த்தாங்க. So she wasn't just looking at her current situation, she was looking at something else. வெறும் ட்ரை லேண்டை வச்சுட்டு என்ன பண்ண போறாங்க? What can you do with just dry land? வாட்டர் ரிசோர்சஸ் இல்லாம ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது. In those days without water you won't be able to do anything. அப்ப அவங்க கரண்ட் சர்வைவலை பார்க்கல. என்னுடைய இந்த லேண்டில் நான் இருந்தால் இந்த லேண்டில் தான் என்னுடைய பிள்ளை பிறக்க போகுது, என்னுடைய பிள்ளையுடைய பிள்ளை பிறக்க போகுது, பிள்ளையுடைய பிள்ளை இங்கே தான் வாழ போகுது. இப்படிப்பட்ட ஒரு ட்ரை லேண்டில் நாங்கள் இந்த எங்கள் ஜென்ரேஷன் வாழ போகுது, ஃபியூச்சர் ஜென்ரேஷனாக அவங்க பார்த்தாங்க. She wasn't just looking at her current situation, she was thinking about her children, her grandchildren and her great grandchildren that would have to live there. காலேப் மட்டும் என்ன சாதாரணமான ஆளா? பாலும் தேனும் கொடுக்கிற தேசத்தை தானே பார்த்தாரு. Let's think back to how Caleb saw the land of milk and honey. அப்ப அவருடைய பொண்ணு எதை பார்க்கும்? So what would his own daughter do? அப்பா மாதிரி தானே பிள்ளைங்க இருப்பாங்க. Surely the daughter would be like the father. எஸ்பெஷலி பொம்பளை பிள்ளைங்களுக்கு அப்பா தான் ஹீரோ. And especially for daughters, their father is their hero. சரி, ஓகே, இதுல நம்ம என்ன கத்துக்கிறோம் அக்ஸாளுடைய வாழ்க்கையிலன்னு பார்த்தா, பெண்களை கடவுள் இப்படி தான் டிசைன் பண்ணியிருக்கிறார். What we can learn is that God has designed women like this. திருமணமான பெண்களுடைய கவனம், எண்ணம், ஏக்கம் எல்லாமே about husband. After marriage, a lot of daughters have a great concern for their husband and குழந்தைங்க மேல தான் அவங்களுடைய ஃபுல் கவனமும் இருக்கும். and children. வேலையில் இருந்தால் கூட என் ஹஸ்பண்ட் என்ன பண்ணிட்டு இருப்பாரு, என் பிள்ளை என்ன பண்ணிட்டு இருப்பான்னு தான் நமக்கு எண்ணம் ஓடிக்கிட்டே இருக்கும். Even when at work, we'll always be thinking about our husband and children. அதை மாற்றவே முடியாது. அதே எண்ணம் தான் இந்த பெண்ணுக்கு இருந்தது. என்னுடைய ஃபியூச்சர் ஜெனரேஷன் இப்படிப்பட்ட ஒரு இடத்துல கஷ்டப்படக்கூடாது. And that same thought process was what she was thinking at the time. பாருங்க, இவளுக்கு அப்பா கிட்ட கேட்கணுன்ற தைரியம் எப்படி வந்துச்சு? How did she get the bravery to ask this of her father? இப்போ யாராவது நமக்கு gift கொடுத்தாங்கன்னா நம்ம ஐயோ இந்த gift கொஞ்சம் நல்லா இல்ல, கொஞ்சம் மாத்தி கொடுங்கன்னு கேட்போமா? If anyone give us a gift, would we go and say, "Oh, we don't really like this gift, give us something else"? அதுவும் அப்பா நமக்கு ஆசையா கொடுத்திருக்காரு. அவளுக்கு எப்படி அந்த தைரியம் வந்தது? Especially to her own father. Because அப்பா அவ என்ன நினைச்சா? He's my daddy. என்ன நினைச்சாங்க? அவங்க எங்க அப்பா. What did she think? He's my father. அப்போ ஃபாதருக்கும் டாட்டருக்கும் ரிலேஷன்ஷிப் கரெக்டாக இருந்துச்சுன்னா, பர்ஃபெக்டாக ஸ்ட்ராங்காக இருந்துச்சுன்னா, அப்பா கிட்ட கேட்குற தைரியம் ஆட்டோமேட்டிக்காக நமக்கு வரும். If we have a good relationship with our father, then we'll have the great boldness to ask things of him. ஸோ இதில் நம்ம ஸ்பிரிச்சுவல் லெசன் என்ன கற்றுக்கலான்னு பார்க்கலாம். ஐசாயா 58:11, கர்த்தர் நித்தமும் உன்னை நடத்தி மகா வறட்சியான காலங்களில் உன் ஆத்துமாவை திருப்தியாக்கி உன் எலும்புகளை நினமுள்ளதாக்குவார். நீ நீர்ப்பாய்ச்சலான தோட்டத்தைப் போலவும் வற்றாத நீரூற்றைப் போலவும் இருப்பாய். வறண்ட The Lord will guide you always. He will satisfy your needs in a sun-scorched land and will strengthen your frame. You will be like a well-watered garden, like a spring whose waters never fail. நம்ம எல்லாருக்கும் பரம தகப்பனாக ஃபாதராக இருக்கிறார். So to all of us, our Father is our heavenly Father. பரம தகப்பனை நோக்கி, அப்பா என்னுடைய வாழ்க்கை இந்த பகுதியிலலாம் ட்ரையாக இருக்குது, எந்தெந்த பகுதி ட்ரையாக இருக்குன்னு நமக்கு மட்டும்தான் தெரியும், வெளியே யாருக்குமே தெரியாது. we are very very சூப்பராக நம்ம ஹைட் பண்ணுறதுல அதில் ஸ்பெஷலிஸ்ட் இல்லையா நம்ம எல்லாருமே? Only we know which parts of our lives are dry. வெளியே பர்ஃபெக்டாக இருப்போம், உள்ள ட்ரையாக இருக்கிறது நமக்கு மட்டும்தான் தெரியும். We may look fine outside, but only we know the truth inside. இந்த நேரத்தில் கூட ஏதாவது ஒரு ஏரியாவில் நம்ம வாழ்க்கை ட்ரையாக இருந்துச்சுன்னா ஆண்டவர்கிட்ட ஒப்பு கொடுத்து, ஆண்டவரே பரம தகப்பனே என்னுடைய வாழ்க்கை ரொம்ப இந்த பகுதி ரொம்ப ட்ரையாக இருக்குது, அதை செழிப்பான நிலமா மாற்றி கொடுங்க. If there's any part of your life that you think is dry right now, I urge you to give this to God.
அப்போ சப்போஸ் நம்ம பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கை ட்ரையாக இருக்கலாம், ஃபேமிலி லைஃப் ட்ரையாக இருக்கலாம், படிப்பின் காரியங்களில் ஏதோ ஒரு ட்ரைனஸ் இருக்கலாம், எதுவாக இருந்தாலும் பரம தகப்பனிடம் கேட்கும்போது அவர் வறண்ட நிலங்களை வயல்வெளியாக மாற்றி கொடுப்பார். There may be any dryness in our lives, in our studies, in our children, in our family life. I urge you to give this to God and He will make it a well-watered garden. வனாந்திரங்கள் எல்லாம் ஏதேன் தோட்டத்தை போல மாறும். He will turn the deserts into the Garden of Eden. உலர்ந்த எலும்புகள் உயிரோடு எழும்பும். He will turn the dry bones into life. ஆனால் கேட்கிறவன் எவனும் பெற்றுக்கொள்கிறான். And he who asks will receive. கேட்காததுனால தான் நம்ம நிறைய நேரம் பெற்றுக்கொள்ளாமல் இருக்கிறோம். Many times we don't ask and that's why we don't receive. சரி, ரெண்டாவது பார்க்க போறோம். இப்போ முதலாவது தகப்பன் உயிரோடு இருந்தப்ப தகப்பனிடம் இருந்து பெற்றுக்கொண்ட ஒரு மகளை பார்த்தோம். We saw a woman who was able to gain her inheritance whilst her father was alive. இப்போ ரெண்டாவது தகப்பன் மரித்த பின்பு தகப்பனுடைய சுதந்திரத்தை பெற்றுக்கொள்வதற்காக போராடின பெண்களை பார்க்க போறோம். Now let's see some people who had to fight for their inheritance after their father passed away. ஸோ ஒரு பேக்ரவுண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் தெரிஞ்சுக்கணும்னா, நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இஸ்ரேல் தேசத்துடைய வழக்கத்தின்படி தகப்பனுடைய சொத்துல பெண் பிள்ளைகளுக்கு பங்கு கிடையாது. As I mentioned before, there's no place for a daughter in her father's inheritance. ஆண் பிள்ளைகளுக்கு மட்டும்தான் பங்கு. It would only be given to the sons. இன் கேஸ் அப்பாவும் இறந்துடுறாங்க, அந்த குடும்பத்தில் ஆண் பிள்ளைகளும் இல்லை, அந்த குடும்பத்தில் பெண் பிள்ளைகள் மட்டும்தான் இருக்கிறாங்க அப்படின்னா அப்பாவுடைய சொத்து இந்த பெண் பிள்ளைகளுக்கு வராது. In the situation where the father dies and he has no sons and he has daughters, the inheritance is not passed to the daughters. அந்த சொத்து ஃபாதருடைய சொத்து அப்படியே அந்த குடும்பத்துடைய நெருங்கிய மேல் ரிலேட்டிவ்க்கு பாஸ் ஆகி போயிடும். And that inheritance is passed on to the next closest male relative. இதுதான் இந்த சிச்சுவேஷன். That's the situation they were living in. இன்னொரு காரியம் முக்கியமாக பார்க்கணும். நம்பர்ஸ் 26:55, என்னாகமம் 26:55 இப்படி சொல்லுகிறது, ஆனாலும் சீட்டு போட்டு தேசத்தை பங்கிட வேண்டும், தங்கள் பிதாக்களுடைய கோத்திரங்களுக்குரிய நாமங்களின்படியே சுதந்தரித்து கொள்ள கடவர்கள். Be sure that the land is distributed by lot. What each group inherits will be according to the names for its ancestral tribe. இப்போ இஸ்ரேல் தேசத்துடைய சிச்சுவேஷன் என்னன்னா, வாக்களிக்கப்பட்ட கானான் தேசமானது ஒவ்வொரு கோத்திரங்களுக்கும் தக்கதாக டிவைட் பண்ணப்பட போகிறது. So the situation that's happening is that the promised land of Canaan is being distributed by lot according to each tribe. இப்போ செலோப்பியாத்துன்னு ஒருத்தர் இருக்கிறாரு இஸ்ரேல் தேசத்தில். இப்போ அவர் இறந்து போயிடுறாரு, அவருக்கு மகன்கள் கிடையாது, அவருக்கு 5 பெண் பிள்ளைகள் இருக்கிறாங்க. So there's a fellow called Zelophehad and he has no sons, so his land is going to be given away. இந்த சிச்சுவேஷனை மனசுல வச்சுட்டு நம்ம இந்த பைபிள் பாசேஜ் படிக்கணும். Let's think about this information and read the Bible passage. இப்போ லேண்ட் எல்லாருக்கும் கொடுக்க போறாங்க, ஆனா செலோப்பியாத்தின் ஃபேமிலிக்கு 5 டாட்டர்ஸ் இருக்காங்க, ஆனா இவங்களுக்கு வரப்போறது கிடையாது. இதுதான் சிச்சுவேஷன். So the land is going to be given, distributed to each person, but because Zelophehad had no sons, they're not going to get any land. அந்த 5 பெண் பிள்ளைகளுடைய மனநிலைமை எப்படி இருக்கும் யோசிச்சு பாருங்க. Imagine the situation of the 5 daughters. எல்லாருக்கும் லேண்ட் கிடைக்க போகுது, என் குடும்பத்துக்கு அப்பாவும் இல்ல, கூட பிறந்த ஆண் பிள்ளைகள் யாரும் இல்ல, தனியா நாங்க நிக்கிறோம், எங்களுக்கு ஒண்ணுமே இல்லாம போகுது. Everyone is getting land around them, but because they have no father and no brother, they're not getting any land. யார் இந்த செலோப்பியாத்னு ஃபர்ஸ்ட் படிக்கலாம். Let's see who is this Zelophehad. நம்பர்ஸ் 27:1 ஃபர்ஸ்ட் 1 to 8 படிக்க போறோம். அதுல 4 வசனங்களை வசனம் பை வசனமா பார்க்க போறோம். முதலாவது வசனம், யோசேப்பின் குமாரனாகிய மனாசேயின் குடும்பங்களில் மனாசேயின் குமாரனாகிய மாகீரின் மகனான கிலேயாத்துக்கு பிறந்த ஏபேருக்கு புத்திரனாயிருந்த செலோப்பியாத்தின் குமாரத்திகளாகிய மக்லால், நோவால், ஒக்லால், மில்கால், திர்சால் என்பவர்கள் வந்து, The daughters of Zelophehad son of Hepher, son of Gilead, son of Machir, son of Manasseh, belonged to the clans of Manasseh, son of Joseph. The names of the daughters were Machla, Noah, Holga, Milcah, and Tirzah. யோசேப்பு யாரு நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும். சொந்த சகோதரர்கள் எல்லாரையும் காப்பாற்றின ஒரு மனுஷன். We all know about Joseph. He was the one who saved his whole family. எத்தனையோ தேசத்து மக்களை காப்பாற்றின ஒரு மனுஷன். He saved people of many countries. அவருக்கு 2 பசங்க இருந்தாங்க. யார் யாரு யோசேப்புடைய பசங்க? Who's the 2 children of Joseph? மனாசே, எப்ராயிம் 2 பேர் இருந்தாங்க. அதில் யோசேப்புக்கு பிறந்த, மனாசேக்கு பிறந்த, மாகீருக்கு பிறந்த, கிலேயாத்துக்கு பிறந்த, ஏசேருக்கு பிறந்த, செலோப்பியாத்துக்கு பிறந்த 5 குமாரத்திகள் இவங்க. அப்போ யார் இந்த 5 குமாரத்திகளும் யோசேப்புடைய வழியில் வந்தவங்க. So we can see the direct genealogy directly linking Joseph to the daughters of Zelophehad. Genesis 50:23 வாசிக்கலாம். மனாசேயின் குமாரனாகிய மாகீரின் பிள்ளைகளும் யோசேப்பின் மடியில் வளர்க்கப்பட்டார்கள். The children also of Mahir, son of Manasseh, were brought up on Joseph's knees. யோசேப்பின் குமாரனாகிய மனாசேயின் பிள்ளைகளாகிய மாகீரின் பிள்ளைகளாகிய கிலேயாத்தின் குடிகள் வரைக்கும் யோசேப்பின் மடியில் செல்லமா வளர்க்கப்பட்ட பிள்ளைகள். So we can see that there's many generations between Joseph and Zelophehad's daughters, but they were brought up on Joseph's knees. அடுத்த 2 ஜெனரேஷன்ல பெண் பிள்ளைகள் அனாதைகளாக்கப்படுகிறார்கள். But after just 2 generations, these daughters are left alone, deserted. யோசிச்சு பாருங்களேன், அவங்க தாத்தா 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 எவ்வளோ பெரிய தாத்தா,
இப்போ இந்த பெண் பிள்ளைகள் 5 பேரும் அனாதைகளாக நிற்கிறாங்க. Just think, their great granddad was such a great man, but now they're left alone. இந்த 5 பெண் பிள்ளைகள் இப்போ என்ன பண்ணுறாங்கன்னு பார்க்கலாம். 27:2 வாசிங்க. ஆசரிப்பு கூடார வாசலிலே மோசேக்கும் ஆசாரியனாகிய எலெயாசாருக்கும் பிரபுக்களுக்கும் சபை அனைத்திற்கும் முன்பாக நின்று. அப்போ இந்த 5 பெண் பிள்ளைகளும் எங்கே வர வாசிங்க. And stood before Moses, Eleazar the priest, the leaders, and the whole assembly at the entrance to the tent of meeting, and said. இப்போ இவங்க இந்த 5 பெண் பிள்ளைகள் எந்த இடத்துக்கு வந்து நிற்கிறாங்க சொல்லுங்க பாப்பா. எல்லாரும் கொஞ்சம் பேர் தான் இருக்கிறீங்க, தயவுசெய்து சொல்லுங்க, எல்லாரும் ஆன்சர் சொல்லுங்க பாப்போம். Where are the daughters standing? ஆசரிப்பு கூடார வாசலில் வந்து நிற்கிறாங்க. மோசேக்கு முன்பதாகவும் எலெயாசாருக்கு முன்பதாகவும் பிரபுக்களுக்கு முன்பதாகவும் சபை அனைத்திற்கு முன்பதாகவும் வந்து இந்த பெண்கள் நிற்கிறாங்க. They're standing in front of all these important men at the entrance of the tent of meeting. பாருங்க, இந்த காலகட்டத்தில் பெண்கள் மைக் பிடிச்சி பேசுகிறதோ, வர்ஷிப் எடுக்கிறதோ, மெசேஜ் கொடுக்குறதோ, டெஸ்டிமனி கொடுக்குறதோ அது பெரிய ஒரு காரியமாக நமக்கு தெரியல. In these days, like females that are coming and preaching, worshipping, praying may not seem like a big deal. ஆனால் அந்த காலகட்டத்தில் இத்தனை ஆண்களுக்கு முன்பதாக 5 பெண் பிள்ளைகள் அப்பாவும் இல்லாமல் கூட பிறந்த யாரும் இல்லாமல் தனியாக வந்து நிற்கிறதுன்றது ஒரு சாதாரணமான ஒரு விஷயம் கிடையாது. But in those days, women just coming and standing alone in front of this many men is not normal. அப்போ இந்த பிள்ளைங்க ஏன் ஆசரிப்பு கூடார வாசல் வந்து நின்னாங்கன்னா அதுக்கு ஒரு காரணம் இருக்குது. எக்ஸோடஸ் 33:7 யாத்திராகமம் 33:7 இப்படியாக சொல்லுகிறது. மோசே கூடாரத்தை பெயர்த்து அதை பாளையத்துக்கு புறம்பே தூரத்திலே போட்டு அதற்கு ஆசரிப்பு கூடாரம் என்று பெயரிட்டான். கர்த்தரை தேடும் யாவரும் பாளையத்துக்கு புறம்பான ஆசரிப்பு கூடாரத்திற்கு போவார்கள். Now Moses used to take a tent and pitch it outside the camp some distance away, calling it the tent of meeting. Anyone inquiring of the Lord would go to the tent of meeting outside the camp. கர்த்தரை தேடும் யாவரும் போற இடம் என்னது? ஆசரிப்பு கூடாரம். இப்போ இந்த பெண்கள் யாரை தேடி போனாங்க ஆசரிப்பு கூடார வாசல்ல? அவங்களுக்குன்னு யாருமே கிடையாது, அவங்க கூட நிற்கிறதுக்கு யாருமே கிடையாது, தனித்து விடப்பட்ட சூழ்நிலை. ஆனால் அந்த பெண்கள் 5 பேர் போய் நின்ற இடம் என்னது? ஆசரிப்பு கூடார வாசல். So they had no one with them, but where did they go to stand when they were looking for help? They went to the entrance of the tent of meeting. இது நமக்கு ஒரு பெரிய லெசன் இல்லையா? It's a very big lesson for us, right? ஸோ இப்போ ஆசரிப்பு கூடாரம்ன்றது எதுக்கு இணையாக ஈக்குவலாக இருக்குது? சபைக்கு ஈக்குவலாக இருக்கிறது. So what is the tent of meeting equal to today? It's the church. நம்மளால முடியாத எந்த பிரச்சனையாக இருந்தாலும், தலைகீழ தலையே போகிற மாதிரி ப்ராப்ளமாக இருந்தால் கூட நம்ம வந்து நிற்கிற இடம் என்னது? சபை. So even if we have any number of big problems, where is the place that we should come and put them? ஏன் நம்ம சபைக்கு வர்றோம்? கர்த்தரை தேடி அவருடைய சமூகத்தை நாடி தான் நம்ம வரோம். வேற எதுக்காகவும் நம்ம சபைக்கு வரல. The only reason we come to church is to search for his presence. அப்ப அங்க போனா எனக்கு நியாயம் கிடைக்கும் என்று எண்ணி தான் இந்த 5 பெண் பிள்ளைகளும் ஆசரிப்பு கூடார வாசல்ல வந்து நிக்கிறாங்க. So these 5 daughters come to the entrance of the tent of meeting, searching for God. வந்து என்ன சொல்றாங்கன்னு பார்க்கலாம். நம்பர்ஸ் 27:3 இப்படி சொல்லுது. எங்கள் தகப்பன் வனாந்தரத்திலே மரணம் அடைந்தார். அவர் கர்த்தருக்கு விரோதமாக கூடின கோராகின் கூட்டத்தாரில் சேர்ந்தவர் அல்ல. தம்முடைய பாவத்தினாலே மரித்தார். அவருக்கு குமாரர் இல்லை. Our father died in the wilderness. He was not among Korah's followers who banded together against the Lord, but he died for his own sin and left no sons. இப்போ வந்து தங்களுடைய தகப்பனை குறித்து ஒரு ரெக்கமெண்டேஷன் கொடுக்குறாங்க மோசே கிட்ட. So they're giving a testimony about their father to Moses. என்ன சொல்றாங்க? எங்களுடைய தகப்பன் தேவனுக்கு விரோதமாக கூடிய கோராகின் கூட்டத்தாரை சேர்ந்தவர் அல்ல. அவர் அப்படிப்பட்ட மரணத்தினால் மரித்தவர் அல்லன்னு சொல்றாங்க. So they're saying that our father did not die among Korah's followers. யார் இந்த கோராகு? Who is this Korah? மோசேயுடைய கசின். It's actually Moses' cousin. லேவி கோத்திரத்தை சேர்ந்தவர். He's of the tribe of Levi. ஆசரிப்பு கூடாரத்தின் வேலைகளை செய்யும்படியான பொறுப்பு அவருக்கு கொடுக்கப்பட்டிருந்தது. Yeah, who was in charge of the artifacts inside of the tent of meeting. திடீர்னு மோசேயுடைய லீடர்ஷிப்ல அவருக்கு விருப்பம் இல்லாமல் போனபடினால தன்னோட ஒரு கூட்டத்தை கூட்டிக் கொண்டு என்ன பண்ணான்னா, தேவனுக்கு விரோதமாகவும் மோசேக்கு விரோதமாகவும் பேசினபடினால் பூமி பிளந்து அப்படியே கோராகையும் அவனுடைய குடும்பத்தாரையும் அப்படியே உயிரோடு விழுங்கி கொண்டதுன்னு நம்ம வேதத்துல வாசிக்கிறோம். Because he did not agree with the leadership of Moses, he brought a band of people together and spoke out against Moses, and so the ground opened and swallowed him whole. கோராகோட கூட இருந்த 250 பேரை 250 பேரை அப்படியே அக்கினி, இப்போ அடோனியா சொல்லும்போது சொன்னாலே அந்த அக்கினி வந்து பட்சித்தது. அக்கினி அப்படியே பட்சித்து அழித்து போட்டது. So the 250 people that were with Korah were struck down from heaven by fire. So Numbers 16th chapterல நீங்க வீட்ல போய் இத படிச்சு பாருங்க. You can read this in Numbers chapter 16. அப்ப இந்த பெண் பிள்ளைகள் என்ன சொல்றாங்க? மோசே ஐயா, எங்க அப்பா உங்களுக்கு விரோதமா பேசி
பூமிக்குள்ளே போன அந்த கூட்டத்தை சேர்ந்தவர் அல்ல. He's saying that my father is not one of the Korah's followers. தேவனுக்கு விரோதமாக கூடின கூட்டத்தை சேர்ந்த செத்து போனவர் அல்ல. He was not one of the people that banded together against the Lord. அவர் வனாந்தரத்திலே அவர் பாவத்திலே மரித்தார். He died for his own sin in the desert. பெண்களை அவங்க ஃபாதரை கொடுத்து ஒரு நல்ல டெஸ்டிமோனி அவங்க கொடுக்குறாங்க. They're giving a good testimony about their father. அடுத்து என்ன சொல்றாங்க? 27:4 தகப்பனுக்கு குமாரன் இல்லாததினாலே அவருடைய பேர் அவருடைய வம்சத்தில் இல்லாமல் அற்று போகலாமா? எங்கள் தகப்பனுடைய சகோதரருக்குள்ளே எங்களுக்கு காணி ஆட்சி கொடுக்க வேண்டும் என்றார்கள். Why should our father's name disappear from his clan because he had no son? Give us property among our father's relatives. ஒரு நியாயமான ஒரு பெட்டிஷன். They're giving a very righteous petition. தகப்பனுக்கு குமாரன் இல்ல. Our father has no son. பாருங்க, நம்ம பார்த்தோம் அந்த வம்ச அட்டவணை பார்த்தோம்ல. யோசேப்பு, மனாசே, மாகீர், கிலேயாத், ஏசேர், செலோப்பியாத். பிள்ளைங்க சொல்றாங்க இங்க நிக்க போகுது. Remember we saw the genealogy directly linking Joseph to what's his name? Zelophehad. But now as he has no son, this lineage is about to stop. எங்க வம்ச அட்டவணை இங்க நிக்க போகுது. The lineage is about to stop here. அங்க நின்றுச்சுனா அவங்களுக்கு லேண்ட் கிடையாது. And if it stops here, they won't get any land. லேண்ட் கிடையாதுன்னா என்ன ஆகும்? கொஞ்ச நாள்ல மக்கள் அவங்கள மறந்தே போயிடுவாங்க. And in those days you needed land, otherwise people will forget about you. ஊர்ல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன வீடு வச்சிருந்தா கூட அதை அழிக்க மாட்டாங்க. அந்த வீடு எங்க தாத்தா வீடு, எங்க பூட்டன் வீடு அப்படின்னு அவங்க ஞாபகமா வச்சிருப்பாங்க. Even in our hometown, if you have a very small house, they won't destroy it because they'll say that was my grandfather's house. அப்ப இவங்க லேண்ட் இல்லைன்னா கொஞ்ச நாள்ல ஜனங்கள் அவங்க கோத்திரத்தை மறந்தே போறாங்க. If you don't have land, then your own tribe will forget you. இவங்க எல்லாம் இப்ப உயிரோட இருக்க காரணமே அந்த யோசேப்பு தான். The reason they're all alive now is because of Joseph. அந்த யோசேப்புடைய மனாசேயுடைய பேர் இப்ப அழிந்து போக போகுதுன்ற அந்த ஒரே காரணத்துக்காக தான் இந்த பெண் பிள்ளைகள் போராடுறாங்க. And so now these daughters are fighting so that their name will not be destroyed. எங்களுக்கு காணியாட்சி கொடுக்க வேண்டும் உறுதியா இருக்காங்க. We need an inheritance. அக்ஸால் என்ன சொன்னா? எனக்கு ஒரு ஆசீர்வாதம் வேண்டும். I want a blessing, Aksha said. இவங்க என்ன சொல்றாங்க? எங்களுக்கு ஒரு காணியாட்சி வேண்டும். We need an inheritance, they're saying. Old Testament is about inheriting the physical land. So the Old Testament is about inheriting the physical land. அது நம்ம பழைய ஏற்பாடை படிக்கும்போது இந்த காரியத்தை மனசுல வச்சிட்டு தான் படிக்கணும். We have to remember that when we're reading the Old Testament. New Testament is about the spiritual kingdom. The New Testament is about the spiritual kingdom. சரி, இந்த பெண்கள் ஏன் வந்து எங்களுக்கு இந்த காணியாட்சி வேண்டும்ன்ற அவ்வளவு உறுதியா இருந்தாங்க? Why were these women so determined to get inheritance? இப்ப நான் சொன்ன ரீசன் ஒன்னு, தகப்பனுடைய பேர் இல்லாம போயிடும், அது ஒரு ரீசன். They were saying one reason was because their father's name would be destroyed. மெயின் ரீசன் என்னன்னா அந்த தேசம் தேவனால் வாக்களிக்கப்பட்ட கானான் தேசம். Another reason is because that land was promised to them by God. அது ஒரு சாதாரண லேண்ட் கிடையாது. It's not a normal land. தேவனால் வாக்களிக்கப்பட்ட கானான் தேசம். It's the promised land of Canaan. இப்போ எல்லாருக்கும் தேவன் வாக்களிக்கப்பட்ட தேசத்துல எல்லாரும் இருக்கும்போது இந்த பெண் பிள்ளைகள் மட்டும் என்ன பண்ண, கல்யாணம் ஆகல, என்ன பண்ண போறாங்க? What would these people do when everyone else around them has land? இதுல நம்ம என்ன கற்றுக்கொள்றோம் அப்படின்னா, What we can learn from this is, தேவன் ஏதாவது ஒரு காரியத்தை நமக்கு வாக்களித்திருந்தார் அப்படின்னா, if God has promised us something, அந்த காரியத்தை நாம் பெற்றுக்கொள்ளும் வரைக்கும் அந்த டிட்டர்மினேஷன் நமக்கு இருக்கணும். Until we receive it, we have to have a strong determination. எனக்கு பிரதர் இளங்கோவுடைய மனைவி சுஃபின் வந்து எனக்கு ஒரு காரியத்தை சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க முன்னாடி நாட்கள்ல. Uncle Sufin's wife, Auntie Sufin, Uncle Ilango's wife, Auntie Sufin told me one thing. சிந்தியா, நான் ஒரு காரியத்தை ஆண்டவர்கிட்ட இருந்து பெற்றுக்கொள்ளும் வரைக்கும் அவருடைய சிங்காசனத்தை ஆட்டிக்கிட்டே இருப்பேன்னு சொல்லுவாங்க. Until I gain one thing from the Lord, I'm always in His presence. அந்த சிங்காசனத்தை நான் விடவே மாட்டேன்னு சொல்லுவாங்க. I will never leave His presence. அப்படியே அது என் மைண்ட்ல அப்படியே ரெக்கார்ட் ஆயிருச்சு. And that thing was recorded in my mind. 17 வருஷம் நான் என்னுடைய சிக்னஸ்ல நான் போராடி இருக்கிறேன். I was suffered for 17 years. ஸ்கின் கேன்சருக்கு முந்தின ஸ்டேஜ் அவ்வளவுதான். One stage before skin cancer. எனக்கு கொடுத்த ட்ரீட்மென்ட் எல்லாமே கீமோதெரபி மாதிரி தான் இருக்கும். It was almost like chemotherapy. அப்படியே ரேடியேஷன் மாதிரி ரேடியேட் ஆயிட்டே இருக்கும். It would be burning like radiation. அது 17 வருஷ போராட்டம் 2024 அக்டோபர்ல ஒரு முடிவுக்கு வந்தது. And that 17-year struggle came to an end in October 2024. நான் தேவனை விடவே இல்லை. I never gave up on God. இரவும் பகலும் நான் ஜெபித்திருக்கிறேன். Day and night I'd pray to Him. அப்ப அந்த டிட்டர்மினேஷன் நமக்கு இருக்கணும். We need to have that same determination. ஓகே, இவங்க அடுத்து 5 முதல் 8 11வது வசனம் படிக்கலாம். மோசே அவர்களுடைய நியாயத்தை கர்த்தருடைய சந்நிதியில் கொண்டு போனான். அப்பொழுது கர்த்தர் மோசேயை நோக்கி, செலோப்பியாத்தின் குமாரத்திகள் சொல்லுகிறது சரிதான். அவர்களுக்கு அவர்கள் தகப்பனுடைய சகோதரர்களுக்குள்ளே சுதந்திரம் கொடுக்கப்பட வேண்டும். அவர்கள் தகப்பன் பின்வைத்த சுதந்திரத்தை அவர்களுக்கு கிடைக்கும்படி செய்வாயாக. மேலும் நீ இஸ்ரவேல் புத்திரரை நோக்கி, ஒருவன் குமாரன் இல்லாமல் மரித்தால் அவனுக்குரிய சுதந்திரத்தை அவன் குமாரத்திக்கு கொடுக்க வேண்டும். இது கர்த்தர் மோசேக்கு கட்டளையிட்டபடியே இஸ்ரவேல் புத்திரருக்கு நியாய விதி பிரமாணமாக இருக்க
கடவது என்று சொல் என்றார். So Moses brought that case before the Lord and said to him, the Lord said to him, what Zelophehad's daughters are saying is right. You must certainly give them property as an inheritance among their father's relatives, and give their father's inheritance to them. Say to the Israelites, if a man dies and leaves no son, give his inheritance to his daughter. This is to have the force of law for the Israelites, as the Lord commanded Moses. தேவனாகிய கர்த்தர் என்ன சொன்னார்? எல்லாரும் சொல்லுங்க பாப்போம். பெண்கள் மட்டும் சொல்லலாம் அட்லீஸ்ட். தேவனாகிய கர்த்தர் கொடுத்த ரிப்ளை என்ன? சத்தமா சொல்லுங்க. செலோப்பியாத்தின் குமாரத்திகள் சொல்லுவது சரியே. What Zelophehad's daughters are saying is right. திருப்பி சொல்லலாமா? செலோப்பியாத்தின் குமாரத்திகள் சொன்னது சரியே. What Zelophehad's daughters are saying is right. ஒரு நேஷனல் லாவையே அவங்க புதுசா கொண்டு வந்துட்டாங்க. They've even brought about a new national law. பெண்கள், women are influential. Women are influential. ஓகே இப்போ அப்பாடா எல்லா பிரச்சனையும் முடிஞ்சிருச்சு, இனிமேல் நமக்கு சொல்யூஷன் கிடச்சிருச்சு, இனிமேல் நமக்கு லேண்டு கிடைக்க போகுதுன்னு நினச்சிட்டு இருக்க நேரத்தில் மோசே மரித்து போய்விடு. So in the situation where they're thinking finally we've got what we wanted, Moses passes away. பாருங்க, இப்படி தான் லைஃப்பில் நமக்கு ஒருத்தர் நம்ம கூடயே இருப்பார், இவர் தான் நமக்கு எல்லாமே செய்ய போகிறார் நம்ம நினச்சிட்டு இருப்போம். திடீர்னு ஒரு நாள் அவங்க மரணம் அடைந்துருவாங்க. Even in our life we may be putting all our trust on one person, thinking they'll always be there for us, but they may be suddenly gone. என்னுடைய தகப்பன் 86வது வயசில் மரித்தால் கூட ஒரு இமயமலை சரிஞ்சது மாதிரி தான் நான் ஃபீல் பண்ணேன். Even though my father was 86 when he died, I had a great deal of trust on him. ஆனால் இந்த பெண்கள் சோர்ந்து போகல, வீட்டுக்குள்ளே முடங்கி கிடக்கல. But even now the women are not just in their house being sad. மோசேயுடைய அடுத்த தலைவராகிய யோசுவா கிட்ட வராங்க. They go straight to the next leader, Joshua. இதெல்லாம் நம்ம படிச்சுக்கணும். These are things we can learn from them. யோசுவா 17:4 அவர்கள் ஆசாரியனாகிய எலெயாசாருக்கும் நூனின் குமாரனாகிய யோசுவாவுக்கும் பிரபுக்களுக்கும் முன்பாக சேர்ந்து வந்து, எங்கள் சகோதரர் நடுவே எங்களுக்கு சுதந்திரம் கொடுக்கும்படி கர்த்தர் மோசேக்கு கட்டளையிட்டார் என்றார்கள். ஆகையால் அவர்கள் தகப்பனுடைய சகோதரரின் நடுவே கர்த்தருடைய வாக்கின்படி அவர்களுக்கு சுதந்திரம் கொடுத்தான். They went to Eleazar the priest, Joshua son of Nun, and the leaders, and said, the Lord commanded Moses to give us an inheritance among our relatives. So Joshua gave them an inheritance along with the brothers of their father, according to the Lord's command. அதே மாதிரி யோசுவா கிட்ட வந்து அவங்க தங்களுடைய சுதந்திரத்தை வாங்கி கொண்டாங்க. So they went and got their inheritance from Joshua. பாருங்க, சுதந்திரத்தை வாங்கி கொள்வது பார்ட் 1 அப்படின்னா, வாங்கி கொண்ட சுதந்திரத்தை தக்க வைத்துக் கொள்வது பார்ட் 2. If gaining the inheritance is part 1, then keeping the inheritance is the second part. தேவன் அவங்களுக்கு அந்த இன்ஹெரிட்டன்ஸை கொடுத்துட்டு அப்படியே சும்மா விடல. God didn't just give them the inheritance and leave them alone. ஒரு கண்டிஷன் போடுகிறார். He puts a condition on this. Numbers 36:8, 10 and 12 படிக்கலாம். இஸ்ரவேல் புத்திரர் அவரவர் தங்கள் தங்கள் பிதாக்களின் சுதந்திரத்தை அனுபவிக்கும்படி இஸ்ரவேல் புத்திரருடைய ஒரு கோத்திரத்திலே சுதந்திரம் அடைந்திருக்கிற எந்த குமாரத்தையும் தன் பிதாவின் கோத்திர வம்சத்தாரில் ஒருவனுக்கு மனைவியாக வேண்டும். கர்த்தர் மோசேக்கு கட்டளையிட்டபடியே செலோப்பியாத்தின் குமாரத்திகள் செய்தார்கள். Every daughter who inherits land in any Israelite tribe must marry someone in their father's tribal clan, so that every Israelite will possess the inheritance of their ancestors. So Zelophehad's daughters did as the Lord commanded Moses. They married within the descendants of Manasseh son of Joseph, and their inheritance remained in their father's tribal clan. இப்போ தேவன் என்ன கண்டிஷன் கொடுத்தாரு? உன்னுடைய சுதந்திரம் உனக்கு நிலைத்திருக்க வேண்டுமாக இருந்தால் நீ திருமணம் பண்ண போற, நீங்கள் எல்லாருமே திருமண வயது பிள்ளைங்க, நீங்கள் கல்யாணம் பண்ண போறீங்க, உங்கள் தகப்பனுடைய குடும்பத்துக்குள்ளே நீங்கள் கல்யாணம் பண்ணால் மட்டும்தான் உங்களுடைய சுதந்திரம் உங்களுக்குள்ளே நிலைத்து நிற்கும் என்ற ஒரு கண்டிஷனை கொடுக்குறார். So the condition that God puts on the inheritance is that you must marry someone within your father's clan so that the inheritance stays with you. செலோப்பியாத்தின் குமாரத்திகளும் அதற்கு கீழ்ப்படிந்து தகப்பனுடைய குடும்பத்துக்குள்ளே திருமணம் செய்து கொண்ட படியினால் அவங்களுடைய சுதந்திரத்தை அவங்க காப்பாற்றினாங்க. As we can see here, as Zelophehad's daughters fulfilled this commitment, they were able to keep their land. இதில் நம்ம என்ன படிச்சுக்கிறோம் அப்படின்னா, what we can learn from this is தேவன் நியமித்த எல்லை கோட்டுக்குள்ள தான் நமக்கு பாதுகாப்பு. we only have protection as long as we stay within the boundary set by God. தேவனுடைய எல்லை கோட்டுக்கு வெளியே நமக்கு பாதுகாப்பு கிடையாது. we don't have protection outside his boundaries. தேவன் நமக்கென்று வைத்திருக்கிற சுதந்திரத்தை நாம் அனுபவிக்க வேண்டுமாக இருந்தால் தேவன் நியமித்த எல்லை கோட்டுக்குள்ள தான் நம்ம இருக்கோம். if we want to inherit the inheritance given by God, we have to stay within his boundaries. Acts 17:26 இப்படியாக சொல்கிறது, மனுஷர்கள் இருக்க வேண்டிய எல்லை கோட்டை தீர்மானம் பண்ணி வைத்திருக்கிறது யார்? தேவன். Who has set the boundaries that man must stay within? It's God. நாங்கள் அந்த பாக்லேனில் 170ல் நாங்கள் இருக்கணும், இந்த இடத்துல தான் நாங்கள் இருக்கணும்னு ஆண்டவர் தீர்மானம் பண்ணி வச்சிருக்கிறார். அதனால தான் நாங்கள் அங்கே இருக்கிறோம். எங்கள் முயற்சினால, வேற யாருடைய முயற்சினாலும் இல்லை. We are only staying where we are because of God's
boundary. நம்ம எல்லாரும் யுனைடெட் கிங்டம்ல பேசிங் ஸ்டோக்ல இந்த சபையில காட் வித் சர்ச்ல இருக்கணும்ன்ற எல்லை கோட்டை தீர்மானம் பண்ணி இருக்கிறவர் யார்? தேவனாகிய கர்த்தர். Who has put the boundary here in Basingstoke for us to stay? It's God. தேவனாகிய கர்த்தர் தான் நம்மளை இந்த இடத்துக்கு கொண்டு வந்திருக்கிறார். God has called us here and brought us here. ஓகே, ஸோ இதுதான் நம்ம இந்த செலோப்பியாத்தின் குமாரத்திகள் கிட்ட இருந்து நம்ம படிச்சுக்கிறோம். This is what we can learn from Zelophehad's daughters. அக்சாலை போல பெண்கள் குடும்பத்துல இன்ஃப்ளூயன்ஷியலாக இருக்கிறாங்க. Like Aksha, women are influential in their family. செலோப்பியாத்தின் குமாரத்திகள் ஒரு தேசத்துல இன்ஃப்ளூயன்ஷியலாக மாறிட்டாங்க. Zelophehad's daughters were influential for a whole country. அடுத்து நியூ டெஸ்டமெண்ட்ல இருந்து ரெண்டு பெண்களை பார்க்க போறோம். We're going to see two New Testament women. புதிய ஏற்பாட்டுல தங்களுடைய ஆஸ்திகளை பரம தகப்பனுக்காக செலவு செய்த ரெண்டு பெண்களை பார்க்க They போறோம். used their own inheritance for the service of God. பாருங்க, லிடியாவை குறித்து நம்ம பார்க்க போறோம். We're going to look about Lydia. லிடியா வந்து தியத்திரா, ஏசியா மைனர்ல இருக்கிற தியத்திரா என்ற பட்டணத்துல வாழ்ந்த ஒரு பெண். Lydia is a woman who was brought up in Thyatira. ஆனா அவங்க பிலிப்பு பட்டணத்துல வந்து, அதாவது ஐரோப்பா கான்டினென்ட்ல இருக்கிற மாசிடோனியா என்ற தேசத்துல இருக்கிற பிலிப்பு பட்டணத்துல வந்து அவங்க குடியேறுறாங்க. But now she's staying in Philippi, which is a city that's in the district of Macedonia in Europe. நம்ம எல்லாம் இப்போ பைபிள் ஸ்டடி தான் படிச்சிட்டு இருக்கோம் இல்லையா? பால்ஸ் மிஷனரி ஜர்னி தான் படிச்சிட்டு இருக்கோம். We're all learning about Paul's missionary journey right now in Bible ரொம்ப study. அழகா ஸ்ருதி and பிரதர் மார்ஷல் and ஸ்ருதி எடுத்துட்டு இருக்காங்க. Stuti auntie and Marshalana are teaching நம்ம us அத for us. கரெக்ட்டா ஒழுங்கும் கிரமம் என்ன? Sorry, Stuti akka and Marshalana. செலோப்பியாத்தின் குமாரத்திகள் சொல்லுவது சரியே. What Zelophehad's daughters are saying is right. வாட் ஸ்ருதி ஆண்டி சொல்லுவது கரெக்ட். ஓகே, மெசேஜே மறந்துருச்சு. Philippi. ஓகே, அவங்க வந்து பிலிப்பு பட்டணத்துல ஏன் வந்து குடியேறினாங்க அப்படின்னா அவங்க ஒரு பிசினஸ் பண்ற ஒரு உமன். So the reason that she's come to the town of Philippi is because she's a business magnate. வேத ஆராய்ச்சியாளர்கள் என்ன சொல்றாங்கன்னா அவங்க ஒரு பாஸ் மாதிரி இருந்திருக்காங்க. அவங்களுக்கு அடியில் அநேக பெண்கள் வேலை பார்த்தாங்கன்னு சொல்றாங்க. It says that she was like a boss and that she had many women working under her. அந்த பட்டணத்துல அவங்க ஒரு இன்ஃப்ளூயன்ஷியலான ஒரு உமனா இருந்திருக்காங்க. She was a very influential woman. அந்த பர்பிள் டை பண்ற வேலை தான் அவங்க பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. பர்பிள் கலர்ன்றது அந்த காலத்துல எல்லாரும் யூஸ் பண்ற ஒரு கலர் கிடையாது. So purple color is not a color that everyone uses in that day. அது வந்து ராயல் பீப்புள் மட்டுமே யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு கலர். Only royal people were allowed to use that color. அதனால அவங்க வந்து ரொம்ப ராயலா வெல் செட்டில்டு உமனா இருந்தாங்க அந்த இடத்துல. So she was a very royal, settled rich woman. இதெல்லாம் நம்ம மனசுல வச்சிட்டு தான் அந்த பைபிள் பாசேஜ் படிக்கணும். Let's remember this when we read the Bible passage. அது மட்டும் இல்லாமல் பால் செகண்ட் ஜர்னில தான் இது நடக்குது. நம்ம கூடி சீக்கிரம் அதை படிக்க போறோம். We're going to learn about this in Bible study as it's happening in Paul's second journey. பால் பாருங்க, அவருடைய மினிஸ்ட்ரி ஸ்ட்ராட்டஜி, காஸ்பல் ஸ்ட்ராட்டஜி என்னை ரொம்ப அதிகமாக அட்ராக்ட் பண்ணிச்சு. நான் அந்த பைபிள் நாங்கள் ரெண்டு பேர் படிக்கிறோம், நாங்கள் எல்லாம் சேர்ந்து படிக்கிறோம். ரொம்ப என்னை அதிகமாக கவர்ந்த ஒரு பைபிள் மெசேஜ் வந்து பாலுடைய காஸ்பல் ஸ்ட்ராட்டஜி. One thing that I find very interesting is Paul's missionary strategies. ஸோ நம்ம இங்கே இருக்கிற எல்லாருமே காஸ்பல் அறிவிச்சு கொண்டு தான் இருக்கிறோம். All of us are preaching the gospel today. பாருங்க, அவர் வந்து யூத ஜனங்களுக்கும் புற ஜாதிகளுக்கும் ராஜாக்களுக்கும் சுவிசேஷம் அறிவிக்கும்படியாக தேவனால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட ஒரு பாத்திரம். Paul was sent to preach to the Jews, the Gentiles and the kings. அதனால அவர் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்ட்ராட்டஜி 1, அவர் எந்த தேசத்துக்கு போனாலும் அங்க ஒரு இம்பார்ட்டன்ட்டான ஒரு கேபிட்டல் சிட்டி அவர் செலக்ட் பண்ணுவார். So wherever Paul goes, he selects a very influential, important capital city. ஸ்ட்ராட்டஜி நம்பர் 2, அந்த சிட்டில சினகாக், ஜூயிஷ் ஜெப ஆலயம் இருந்துச்சுன்னா ஃபர்ஸ்ட் அவர் அங்க தான் போவார். And the first place he goes to in this city is a Jewish synagogue. ஏன்னா இவர் ஒரு யூதனாக இருக்கிறபடினால யூத ஜனங்களுக்கு பழைய ஏற்பாட்டில இருந்து ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்துவை காமித்து கொடுப்பது அவருக்கு ஈஸியா இருந்தது. As the Jews have a great knowledge of the Old Testament, it's easy for him to convey the gospel to them. ஸ்ட்ராட்டஜி நம்பர் 3, So the third strategy he uses, அங்க ஜூயிஷ் சினகாக் இல்லைன்னா தான் அவர் புறஜாதிகளை தேடி அவர் போவார். and if there's no Jewish synagogue, then he'll go and search for the Gentiles. ஸ்ட்ராட்டஜி நம்பர் 4, The fourth strategy he uses, அந்த புறஜாதிகள்லாம் எந்த இடத்துல அதிகமாக கூடுறாங்கன்னு அந்த ஸ்பாட்டை லொகேட் பண்ணுவார். he will locate the spot where a great number of Gentiles congregate. ஸ்ட்ராட்டஜி நம்பர் 5. அந்த கூட்டத்துக்குள்ள இன்ஃப்ளூயன்ஷியலான ஆள் யாருன்னு லொகேட் And within that congregation, he'll look for the most influential person. ஸ்ட்ராட்டஜி நம்பர் 6, அந்த இன்ஃப்ளூயன்ஷியல் பர்சனை டார்கெட் பண்ணுவார். He'll go and target that influential person. இதை நீங்க பவுலுடைய நிருபங்கள் எல்லாத்துலயும் பார்க்கலாம். You can notice this in all of Paul's missionary journey. நியூ டெஸ்டமென்ட் படிக்கும்போது இது ஒரு சின்ன ஒரு டிப். And it's a tip that
is seen in the New Testament. பாலுடைய செகண்ட் மிஷனரி ஜர்னில தான் லிடியாவை பார்க்கறாரு. And he meets Lydia in his second missionary journey. பிலிப்பு பட்டணத்தை குறித்து நம்ம பார்க்கலாம். Let's look a bit more about Philippi. இது நாம் வாழக்கூடிய ஐரோப்பா கண்டத்தில் இருக்கக்கூடிய மாசிடோனியா என்ற தேசத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பட்டணம். It's a city that's in Macedonia in Europe. முழுவதும் ரோமர்கள் குடியேறின ஒரு ரோம பட்டணம். And it's a Roman city where a lot of Roman citizens lived. அந்த காலத்துல ரோமர்கள் தான் ஆட்சி பண்ணி கொண்டிருந்தபடினால இது ரொம்ப ஒரு பணக்கார பட்டணமாக இருந்தது. And in those days, as the Romans were in charge, it was a very rich city. இந்த சிட்டில பெண்களுக்கு அதிகமான உரிமை இருந்தது. And in that city, women had a lot of rights. அதனால தான் பாலுடைய செகண்ட் மிஷனரி ஜர்னில அவர் பெண்களை அதிகமாக யூஸ் பண்ணுவார். And that's why in Paul's second missionary journey, he uses a lot of women. இந்த பிலிப்பு பட்டணத்துடைய ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டி என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இங்க ஒரு மேஜர் ரோடு ஒன்னு இருக்குது. And a special thing that you can see about Philippi is that there's a major road here. அது ரெண்டு கான்டினென்ட்ஸை கனெக்ட் பண்ணுது, ஏசியா and யூரோப். Which connects two continents, Asia and Europe. அப்ப பிலிப்பு பட்டணத்துல இருந்து ஒரு சுவிசேஷம் அறிவிக்கப்பட்டால் அது ரெண்டு கான்டினென்ட்டை அது ரீச் பண்ணும். So if any news is coming from Philippi, then it can easily spread to both the continents quickly. ஆண்டவர் ஒரு இடத்தை செலக்ட் பண்றார் இல்லனா அதுல இருக்கிற மனிதர்களை செலக்ட் பண்றார் அப்படினா அவருடைய மாஸ்டர் பிளான் யாருக்குமே தெரியாது. If God selects a people, person or place, then he has a reason for this. ஓகே, இப்போ இதெல்லாம் மனசுல வச்சுட்டு இந்த பைபிள் பாசேஜ் படிக்கலாம். ஆக்ட்ஸ் 16:12-14. அங்கே இருந்து மக்கதோனியா தேசத்து நாடுகளில் ஒன்றிற்கு தலைமையானதும் ரோமர் குடியேறினதுமான பிலிப்பு பட்டணத்திற்கு வந்து அந்த பட்டணத்திலே சில நாள் தங்கி இருந்தோம். ஓய்வு நாளில் நாங்கள் பட்டணத்துக்கு வெளியே போய் ஆற்றின் அருகே வழக்கமாக ஜெபம் பண்ற இடத்தில் உட்கார்ந்து அங்கே கூடி வந்த ஸ்திரீகளுக்கு உபதேசித்தோம். அப்பொழுது தியத்திரா ஊராலும் ரத்தாம்பரம் விற்கிறவளும் தேவனை வணங்குகிறவளுமாகிய லீதியாள் என்னும் பேருள்ள ஒரு ஸ்திரீ கேட்டுக்கொண்டிருந்தாள். பவுல் சொன்னவைகளை கவனிக்கும்படி கர்த்தர் அவள் இருதயத்தை திறந்தருளினார். From there we traveled to Philippi, a Roman colony and the leading city of that district of Macedonia, and we stayed there for several days. On the Sabbath we went outside to the city gate to the river, where we expected to find a place of prayer. We sat down and began to speak to the woman who was gathered there. One of those listening was a woman from the city of Thyatira named Lydia, a dealer in purple cloth. She was a worshipper of God. The Lord opened her heart to respond to Paul's message. இந்த பட்டணம் ஒரு ரோம பட்டணமாக இருந்தபடியால் இங்கே ஜூயிஷ் சினகாக் இல்ல. Because it's a Roman city, there was no Jewish synagogue there. So strategy number 2, புறஜாதிகளை தேடி போறாரு. So the next step is to look for Gentiles. Strategy number 3, அவங்க கூடுற இடமாகிய ஆற்றை அவர் லொகேட் பண்றாரு. And then he identifies the place where they congregate, which is the riverbank. அந்த ஆற்றங்கரையில் பெண்கள் இருக்கிறாங்க. So there's a lot of women in this riverbank. ஏன்னா அந்த லீடியா வந்து பர்பிள் டை பண்ற வேலை பார்த்ததுனால அந்த டை ஒர்க் பண்றதுக்கு நிறைய வாட்டர் தேவைப்பட்டதுனால அந்த இடத்துல ஆற்றங்கரையில अनेक பெண்கள் இருக்காங்க. As we mentioned before, Lydia was involved in the business of purple dye, and dye required a lot of water, which is why they were at the riverbank. அந்த இடத்தை செலக்ட் பண்ணி இவர் ஆற்றங்கரையில உட்கார்ந்து இவரும் இவருடைய டீமும் ஜெபிக்கிறார்கள். He identifies this place and then they go and pray there. அப்ப பவுல் சொன்னவைகளை கவனிக்கும்படி கர்த்தர் லீதியாளின் இருதயத்தை திறந்து கொடுத்தார். It says here that the Lord opened her heart to hear Paul's message. நீங்க கேட்கலாம், லீதியாவுக்கு இன்னும் ஜீசஸை பத்தி தெரியலையே, இயேசு கிறிஸ்துவை பத்தி இன்னும் சுவிசேஷம் அறிவிக்கப்படலையே, அவங்க எப்படி தேவனை வணங்குகிற ஒரு ஸ்திரீயாக இருந்தால் என்று நீங்க கேட்கலாம். Then you may say, how is she a worshipper of God if she's never heard the gospel before? அவளுக்கு என்ன ஒரு நம்பிக்கை இருந்தது? வானத்தையும் பூமியையும் படைத்த தேவன் ஒருவர் இருக்கிறார் என்ற அந்த நம்பிக்கையின் பேர்ல தான் அவ வணங்கி கொண்டிருந்தாள். She simply had a belief that there was a God who created the heaven and the earth, and that's who she was worshiping. தேவனை உண்மையாக வணங்குகிற எந்த மனுஷனும் கடைசியாக வந்து சேரக்கூடிய ஒரு இடம் அது ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து மட்டுமே. Anyone who truly seeks God will finally end up with Jesus Christ. கடவுளே இல்லைன்னு சொல்லி அதை ப்ரூவ் பண்றதுக்காக பைபிளை வாசிச்சவங்க ஜீசஸ் ஏற்றுக்கொண்ட எத்தனையோ காரியங்களை நம்ம பார்த்திருக்கோம். There's so many people that even read the Bible to disprove Jesus but ended up believing in him. அவங்க எந்த மதத்தை சேர்ந்தவங்களா இருந்தாலும் கடவுள்னு ஒருத்தர் இருக்கிறான்னு அவங்க உண்மையா வணங்குனாங்கன்னா அவங்க வந்து சேரக்கூடிய இடம் வந்து சபையா தான் இருக்கும். Anyone who truly seeks God will find Jesus. அப்ப சுவிசேஷம் அறிவிக்க வேண்டியது நம்முடைய கடமை, அவங்களுடைய இருதயத்தை திறந்து கொடுக்கிறது தேவனுடைய வேலை. So it's our responsibility to preach the gospel, but it's God's responsibility to open their hearts. அவங்களுடைய இருதயத்தை நம்ம திறந்து விடணும்னு நினைக்கும் போது தான் நம்ம ஃபெயில் ஆகுறோம். Whenever we think that it's our responsibility to open their heart, then we will fail. கர்த்தர் செய்ய வேண்டிய வேலையை நம்ம செய்யும் போது தான் நம்ம ஃபெயில் ஆகுறோம். And when we try to do God's work, we will fail. பாருங்க, அடுத்து 15வது வசனம் இப்படி சொல்கிறது, அவளும் அவள் வீட்டாரும் ஞானஸ்நானம் பெற்ற பின்பு அவள் எங்களை நோக்கி, நீங்கள் என்னை கர்த்தரிடத்தில் விசுவாசம் உள்ளவன் என்று எண்ணினால் என் வீட்டிலே வந்து தங்கி இருங்கள் என்று எங்களை வருந்தி கேட்டுக்கொண்டாள். When she and her members of her household were baptized, she invited us to her home. If you consider me a believer in the Lord, she said, come and stay at my house, and she persuaded us.
ஸோ ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துடைய வார்த்தையை கேட்டு விசுவாசம் ஆன உடனே அவங்க செய்த அடுத்த இமீடியட் ஸ்டெப் என்னது பேப்டிசம். The next thing they did as soon as they heard the gospel and had faith was be baptized. அவங்க பேப்டிசம் எடுத்ததோடு மட்டுமல்லாம அவங்க ஹவுஸ் ஹோல்ட்ல இருக்கிற எல்லாரையும் பேப்டிசம் எடுக்க Not only did she be baptized, but she made everyone in her home be baptized. ஹவுஸ் ஹோல்ட்னா நம்ம நினைக்கிற மாதிரி ஹவுஸ் ஹோல்டுனா நம்ம நினைக்கிற மாதிரி அம்மா அப்பா தம்பி தங்கச்சி மட்டும் கிடையாது. ஹவுஸ் ஹோல்டுனா அவங்க வீட்டில் வேலை பார்க்குறவங்க, அவங்க வீட்டில் இருக்கிற அடிமைகள், அவங்களோட அசோசியேட்டாக இருக்கிறவங்க, இந்த மாதிரியான எல்லாரையும் அவங்க பேப்டிசம் எடுக்க வச்சுட்டாங்க. So not only her family, like we may think now, but everyone that was associated with her, the servants in her home, the workers, she made everyone be baptized. பால் ஏன் லிடியாவை இப்போ தேர்ந்தெடுத்தாருன்னு தெரியுதா? Now do you see why Paul was identified Lydia? ஒரு இன்ஃப்ளூயன்ஷியலான பர்சனை ஒருத்தரை செலக்ட் பண்ணி நம்ம அவங்களுக்கு ப்ரீச் பண்ணிட்டோம்னா அவங்களுக்கு வைட் நெட்வொர்க் இருக்கும், அவங்க மூலமா பலருக்கு சுவிசேஷம் போயிடும். If we identify a very person that's very influential, they will have a wide network and we can quickly spread the gospel. பெண் விமன் ஆர் அப்பப்போ சொல்லுங்க, அப்பதான் டாபிக் எனக்கு ஞாபகம் இருக்கும். டாபிக் இல்லைன்னா மறந்து போயிடும். விமன் ஆர் இன்ஃப்ளூயன்ஷியல். குடும்பத்தில் ஒரு பெண் ரட்சிக்கப்பட்டா போதும், அந்த என்டையர் குடும்பமே கர்த்தருக்குள்ள வந்துரும் தெரியுமா? If only one woman in the household is saved, then the whole family will be saved. என்னுடைய ஹஸ்பண்டுடைய வீட்டில் மாமியார், என்னுடைய ஹஸ்பண்டுடைய தாயார் தான் முதலாவது ரட்சிக்கப்பட்டாங்க. In my husband's house, his mom was the first person that was saved. அப்படியே அவங்க என்னுடைய கணவரை உள்ள கொண்டு வந்தாங்க, கணவருடைய தம்பி வந்தாங்க, கணவருடைய தங்கச்சி வந்தாங்க, மாமனார் கடைசியாக ரட்சிக்கப்பட்டார். அப்படியே என்டையர் குடும்பமே உள்ள வந்துருச்சு. And through her, one by one, each person in her household was saved. மூன்று பிள்ளைகளுமே இப்போ ஊழியம் தான் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. And all three of her children are now doing gospel work. அவங்களுடைய சிஸ்டர்லாம் யூஎஸ்ல இருந்து இந்தியாவில் ஊழியம் பண்ணணுன்றதுக்காகவே அமெரிக்காவில் அவங்க ரிசர்ச்சில் இருந்தவங்க, அவங்க சிஸ்டர் வந்து டாக்டராக இருந்தவங்க, அந்த வேலையை விட்டுட்டு இங்கே வந்து ஊழியம் பார்த்துட்டு இருக்காங்க. And his sister came all the way from America to India to do gospel work. அப்போ இந்த பிலிப்பு பட்டணம் தான் யூரோப்லேயே பால் சுவிசேஷம் அறிவித்த ஃபர்ஸ்ட் பட்டணம். And so this Philippi city is the first place in Europe where Paul preached the gospel. லிடியா தான் யூரோப்லேயே ஃபர்ஸ்ட் பேப்டைஸ்ட் உமன். And Lydia was the first person who was baptized in Europe. அடுத்து என்ன கடைசியாக முடிக்க போகிறோம். 40வது வசனம். அந்தபடி அவர்கள் சிறைச்சாலையிலிருந்து புறப்பட்டு லீதியாள் இடத்திற்கு போய் சகோதரரை கண்டு அவர்களுக்கு ஆறுதல் சொல்லி போய்விட்டார்கள். After Paul and Silas came out of prison, they went to Lydia's house where they met the brothers and sisters and encouraged them. Then they left. பாருங்க, இவ்வளோ பெரிய ஒரு காஸ்பல் ஒர்க் நடந்திருக்கு. பாலுக்கு கிடைச்ச ரிவார்டு என்னன்னா சிறைச்சாலை. So after doing all this great gospel work, what does Paul get out of it? He's put in prison. காஸ்பல் அறிவிக்கிறதுன்றது சும்மா சாதாரண விஷயம் கிடையாது. Preaching the gospel is not an easy task. மிகப்பெரிய ரிவைவல் நடக்கும், நமக்கு கிடைக்கிற ரிவார்டு என்னது? சிறைச்சாலையாகத்தான் இருக்கும். Even if a great revival happens, sometimes we may be put in prison. அப்ப இந்த வசனம் சொல்லுது, பவுலும் சீலாவும் சிறைச்சாலையில இருந்து வந்த உடனே அவங்க நேரா எங்க போனாங்களா? லிடியாவுடைய வீட்டுக்கு தான் போறாங்க. It mentions here, as soon as they were released from prison, they went straight to Lydia's house. இப்ப லிடியா வீட்ல யாரெல்லாம் இருக்காங்க? So who's there in Lydia's house now? யாரெல்லாம் இருக்காங்க? brothers and sisters இருக்காங்க. அங்க ஒரு ஹோம் சர்ச் உருவாயிருச்சு. So a whole church has happened there. ஒரு இன்ஃப்ளூயன்ஷியலான உமன் ஒருத்தரை பிடிச்சாரு, ஹவுஸ் ஹோல்டு பேப்டிசம் எடுத்தாங்க, இப்போ ஹோம் சர்ச்சே உருவாயிருச்சு. By just identifying one influential woman and baptizing her, they managed to start a whole church. இந்த ஐரோப்பா தேச கண்டத்துடைய ஃபர்ஸ்ட் ஹோம் சர்ச் லிடியா வீட்டில் தொடங்கப்பட்ட ஹோம் சர்ச். The first home church that started in Europe was Lydia's house. பாருங்க, அக்சாலுடைய காரியத்துல இருந்து பெண்கள் ஃபேமிலில எவ்வளவு இன்ஃப்ளூயன்ஷியலாக இருந்தாங்கன்னு நம்ம பார்த்தோம். We learned from Aksha's situation how women are influential in the family. செலோப்பியாத்தின் குமாரத்திகள் கிட்ட இருந்து அவங்க ஃபேமிலிலயும் தேசத்திலயும் எப்படி இன்ஃப்ளூயன்ஷியலாக இருந்தாங்கன்னு பார்த்தோம். We learned from Zelophehad's daughters how they were influential in their family and country. லிடியாவுடைய காரியத்துல இருந்து அவங்க ஒரு கான்டினென்ட்ல எவ்வளவு இன்ஃப்ளூயன்ஷியலாக இருந்தாங்கன்னு பார்த்தோம். We learned from Lydia's situation how she was influential in the whole continent. Women are பாருங்க, இந்த காட் வித் அஸ் சர்ச் எப்படி ஆரம்பிக்கப்பட்டதுன்ற ஒரு சின்ன ஒரு இதை பார்க்கலாம். We're going to see how God with us church was started. நான் வந்து பல வருஷங்களுக்கு முன்னால் ஸ்விம்மிங் பூலுக்கு சாமியும் பாலம் எடுத்துகிட்டு நான் தான் வந்து கூட்டிகிட்டு போவேன் ரெண்டு பிள்ளைங்களையும். We used to go swimming many years ago. அப்போ பாலா பிரதரை நான் ஒரு 5 மாதமாக பார்த்துருக்குறேன். I would have seen Bala uncle for 5 months. உங்கள் தமிழா இல்லை மலையாளமா அது ஒரு கன்ஃபியூஷன்லேயே நான் பார்த்துட்டே இருப்பேன், ஆனால் பேசினதே கிடையாது, அப்படி பார்த்துட்டு போயிட்டே இருப்பேன். I would be pondering if he's Malayali or Tamil, but I never spoke to him. நானும் பிரதர் அங்கே தான் இருப்பாங்க, நானும் பக்கத்தில் தான் இருப்பேன். ரெண்டு பேருமே நியர்லி, அவங்களும் 2 பிள்ளைங்களை கூட்டு வருவாங்க. ஸோ நியர்லி 2 பேருமே ஒரு 1.5 மணி நேரம் அந்த இடத்துல தான் இருப்போம். Both of us would be there for 1.5 hours. ஒரு 5 மாதம் கழிச்சு பீனா சிஸ்டர் வர்றாங்க. After 5 months, Bina auntie came. எல்லாம் ஏதோ ஒரு இதுக்கு முன்னாடி அடோனியா அப்படின்னாங்க. And she shouted the name Adonia. டக்குன்னு திரும்பி பார்த்தேன். I turned around quickly. அடோனியாவா? Adoniava. அடோனாய் கடவுளுடைய நாமமாச்சே. Isn't Adonai God's name?
பக்கத்தில் போய் சிஸ்டர் நீங்கள் கிறிஸ்டியனா அப்படின்னு And then I went and asked if she's Christian. ஆமாம் சிஸ்டர்னு சொல்ல நீங்கள் கிறிஸ்டியனான்னு கேட்டேன். I just asked, are you Christian? ஆமாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உடனே அன்னைக்கு நைட்டே நாங்கள் 2 பேரும் நம்பரை வாங்கிக்கிட்டோம். She said yes, and then we exchanged numbers. அடுத்த நாளே பீனா சிஸ்டர் என்கிட்ட கேட்ட கேள்வி, நான் ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் ஒரு ப்ரேயர் பார்ட்னருக்காக தான் நான் இவ்வளோ நாள் ஜெபித்து கொண்டிருந்தேன் கடவுள்கிட்ட. ஸோ ஆண்டவர் உங்களை காண்பிச்சிருக்கிறான்னு சொல்லிட்டு அந்த நாள்ல இருந்து நாங்கள் 2 பேரும் ஒன்றாக சேர்ந்து ஜெபிக்க ஆரம்பிச்சோம். And the next day she said that I've been praying for a prayer partner for this long time, and then from the next day onwards we started a prayer. இந்த நாள் வரைக்கும் நான் எந்த ஒரு ப்ரேயர் ரெக்வெஸ்டும் ஃபர்ஸ்ட் பீனா சிஸ்டர் கிட்ட தான் சொல்லுவேன். And whenever I have a prayer request, I always ask Bina sister. அவங்க நைட் டியூட்டில இருந்து வந்து 12 மணி வரைக்கும் நாங்க 2 பேரும் வந்து பைபிள் படிச்சு ஜெபம் பண்ணிட்டே இருப்போம். ஒரு வருஷம் அப்படி நடந்தது. For one whole year we'd be praying for so many hours. அதுக்கு அப்புறம் வாணி வந்து எங்களோட சேர்ந்தாங்க. And then next Vani auntie joined. அப்படியே அந்த விமென்ஸ் பிரேயர் அப்படியே ஸ்ப்ரெட் ஆகி சூப்பரா பரவி போச்சு. And then it spread very quickly. அடுத்து பீனா சிஸ்டர் நம்ம சபைக்கு வந்தாங்க. And then Bina auntie came to our church. ஃபர்ஸ்ட் வாணி நம்ம சபைக்கு வந்தாங்க. First Vani auntie came to the church. அடுத்து பீனா சிஸ்டர் நம்ம சபைக்கு வந்தாங்க. Auntie. பீனா சிஸ்டர் வந்து எருஷா சிஸ்டர் கூட்டிட்டு வந்தாங்க. Through her she brought Yerusha auntie. எருஷா சிஸ்டர் வந்து அலெக்ஸ் பிரதர் ஃபேமிலி சௌமியா சிஸ்டரை கூட்டிட்டு வந்தாங்க. And through that Alex uncle's family. அவங்க தான் வந்து ஸ்வேதா அந்த பிரத்திக் அவங்க ஃபேமிலியை கூட்டிட்டு வந்தாங்க. And Sweda and Pratik uncle. பீனா சிஸ்டரும் எருஷாவும் சேர்ந்து டாக்டர் ஷம்மாவை கூட்டிட்டு வந்தாங்க. Next was Dr. Shamma. டாக்டர் ஷம்மா 2 டாக்டர்ஸை கூட்டிட்டு வந்தாங்க. டாக்டர் எய்மன் அண்ட் டாக்டர் அவங்க பேர் என்ன எரிகா, அவங்க 2 பேரை கூட்டி வந்தாங்க. And through her 2 more doctors came. டாக்டர் எய்மன் நம்ம சபைக்கு வந்ததில்ல, ஆனால் ஃப்ரைடே கிளப்புக்கு வருவாங்க, எங்கள் வீட்டுக்கு வருவாங்க. நாங்கள் சேர்ந்து அநேக காரியங்களை குறித்து பேசியிருக்கிறோம், ஒன்றாக சேர்ந்து சாப்பிட்டுருக்கிறோம், ஜெபித்திருக்கிறோம். And Dr. Ayman has not come to church yet, but we've spoken to him many times and he comes to Friday Club. அடுத்து ஜபா இந்தியாவில் இருக்கும் போதே ஃபேஸ்புக் மூலமாக என்னோட தொடர்பு கொண்டாங்க. Next was Jeba auntie. ஜபா வந்ததுக்கு அப்புறம் அவங்க வந்து ஒரு ஃபேஸ்புக் ஒரு வாட்ஸ்அப்பில் வந்து குரூப்பில் கிரேஸ்னு ஒரு பேரை பார்த்துருக்குறாங்க. And next she identified Grace auntie. கிறிஸ்டியன் நேமா இருக்குதுன்னு உடனே காண்டாக்ட் பண்ணியிருக்காங்க. And she contacted them instantly. ஜபாவும் வாணியும் சேர்ந்து போய் டவுன் சென்டரில் பிடிச்ச ஆள் தான் கிரேஸ். And then they captured Grace auntie. கிரேஸ் இப்போ ஃப்ரைடே கிளப்பில் ஒரு தெலுங்கு ஃபேமிலி ஹிந்து பிள்ளைங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துட்ருக்காங்க. கண்டிப்பாக ஆண்டவர் அந்த ஃபேமிலியை தொடுவார். And Grace auntie is doing a great work. மற்றவங்களாம் எப்படி வந்தீங்க உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா? And everyone else knows how they came. இப்படியாகத்தான் பெண்கள் மூலமாக வளர்ந்தது தான் இந்த God with us church. And so this God with us church all came from one name. அந்த அடோனியான்ற ஒரு நேம் தான் இந்த God with us churchக்கு ஒரு சீடு மாதிரி இருந்தது. And that one name was seemed like a seed. ரொம்ப சர்ப்ரைசிங்கா இருந்தது. அடோனியா இன்னைக்கு மெசேஜ் எடுத்தது ரொம்ப சர்ப்ரைசிங்கா இருந்தது. And the great surprise for me was that she was the one that took the word today. சாம் காலே பிரதர் இப்போ நம்ம கூட இன்னும் கொஞ்ச நாள்ல அவங்க ஃபேமிலி ஜாயின் பண்ண போறாங்க. நாங்க ஒரு மீட்டிங் போயிருந்தப்ப நான் சிந்தியான்னு இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணேன். சாம் காலே பிரதருடைய ஒய்ஃப் வந்து என் கூட வந்து ஜாயின் ஆகிட்டாங்க. ஏன்னா அவங்களுடைய சிஸ்டருடைய பேர் சிந்தியான்றனால நாங்கள் 2 பேரும் அன்னையிலேருந்து இப்போ வரைக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். And Saab Caleb is also going to join the church very soon. And the way that we met his family was through my name. ஆண்டவர் தான் கூட்டிட்டு வர்றாரு. Only God brings them. ஆனா பெண்களை அதிகமாக பயன்படுத்துகிறார். But he uses women. ஏன்னா பெண்கள் வந்து ஒரு தடவை டேஸ்ட் பண்ணிட்டாங்கன்னா அவங்க சும்மாவே இருக்க மாட்டாங்க. If women taste something, they are not silent. சாரி ரொம்ப டைம் ஆயிடுச்சு, கடைசியா முடிச்சிடலாம். லூக் 8:1-3 படிக்கலாம். பின்பு அவர் பட்டணங்கள் தோறும் கிராமங்கள் தோறும் பிரயாணம் பண்ணி தேவனுடைய ராஜ்யத்துக்குரிய நற்செய்தியை கூறி பிரசங்கித்து வந்தார். 12 அவரோடனே கூட இருந்தார்கள். அவர் பொல்லாத ஆவிகளையும் வியாதிகளையும் நீக்கி குணமாக்கின சில ஸ்திரீகளும் 7 பிசாசுகள் நீங்கின மகதலேனால் எனப்பட்ட மரியாலும் ஏரோதின் காரியக்காரனான கூசாவின் மனைவியாகிய யோவன்னாலும் சூசன்னாலும் தங்கள் ஆஸ்திகளால் அவருக்கு ஊழியம் செய்து கொண்டு வந்த மற்ற அநேக ஸ்திரீகளும் அவரோடு இருந்தார்கள். After this, Jesus traveled about from one town and village to another, proclaiming the good news of the kingdom of God. The 12 were with him, and also some women who had been cured with evil spirits and diseases. Mary, called Magdalene, from whom 7 demons had come out, Joanna, the wife of Chuza, the manager of Herod's household, Susanna, and many others. These women were helping support them out of their own means. பாருங்க, இந்த யோவான் யாருன்னா ஏரோது ராஜாவுடைய ஹவுஸ் ஹோல்ட் எல்லாத்துக்கும் மேனேஜரா இருந்த ஒருத்தருடைய மனைவி, ரொம்ப பணக்கார பெண். Who is this Joanna person? She's a very rich person who's actually the wife of the manager of Herod's household. சூசன் அவர் ரொம்ப ரிச், பேர் வெளிவிடப்படாத நிறைய பெண்களுடைய பேர் கொடுத்துருக்காங்க. அவங்களும் ரொம்ப ராயல் விமன் தான். And it mentions Susanna but also many other women as well. இந்த வேத வசனம் என்ன சொல்லுது? தங்கள் ஆஸ்திகளால் அநேக ஸ்திரீகள் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு ஊழியம் செய்து கொண்டு வந்தார்கள். The Bible verse says that these women were helping support the ministry out of their own means. ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவுக்கே ஊழியம் செய்வதற்கு பணம் தேவைப்பட்டது. Even Jesus Christ needed money for ministry. ஏன்னா அவர் ஒரே இடத்துல இல்ல, ஒரு நாள் இங்க இருப்பார், ஒரு நாள் அங்க இருப்பார், ஒரு நாள் அங்க இருப்பார். சோ அவருக்கே பணம் தேவைப்பட்டது. He required money because he had to travel a lot from one town to another. பாருங்க, பெண்கள் எப்பயுமே தங்களுடைய ஆஸ்திகளை தங்களுக்குள்ள வச்சுக்கணும்னு விருப்பப்படவே மாட்டாங்க. எப்படி
எப்படியாவது அந்த காஸ்பல் ஒர்க்குக்கு செலவு செய்யணுன்றதான் அந்த பெண்களுடைய நோக்கம் எண்ணமாகவே இருக்கும். Women never want to keep the money for themselves. They always want to use it for the ministry and gospel. லீடியா தன்னுடைய ஆஸ்திகளை செலவு செய்து தான் ஹோம் சர்ச் நடத்தினாங்க. So Lydia was using her own means to make the home church. யோவன்னாலும் சூசனாலும் மற்ற பெண்களும் தங்களுடைய ஆஸ்திகளின் மூலமாக ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவுக்கே ஊழியம் செய்தார்கள். Joanna and Susanna, all of these women helped Jesus Christ with that, even with his ministry. ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து அகில உலக இன்டர்நேஷனல் preacher அவர். And Jesus Christ is an international preacher. அப்ப இன்டர்நேஷனல் மினிஸ்ட்ரியில அவங்க ஒரு பார்ட்டேக்கர்ஸா இருந்திருக்காங்க. And so even in this international ministry they were parts of it. Women are internationally as well. கடைசியான வசனம் Last verse. லூக் 8:1-5-6-11. வாரத்தின் முதலாம் நாள் அதிகாலையிலே தாங்கள் ஆயத்தம் பண்ணின அந்த கந்த வர்க்கங்களை அவர்கள் எடுத்துக்கொண்டு வேறு சில ஸ்திரீகளோடும் கூட கல்லறையின் இடத்திற்கு வந்தார்கள். அந்த ஸ்திரீகள் பயப்பட்டு தலை கவிழ்ந்து தரையை நோக்கி நிற்கையில் அந்த 2 பேரும் அவர்களை நோக்கி, உயிரோடு இருக்கிறவரை நீங்கள் மரித்தோர் இடத்தில் தேடுகிறது என்ன? அவர் இங்கே இல்லை, அவர் உயிர் தெழுந்தார். இவைகளை அப்போஸ்தலருக்கு சொன்னவர்கள் மகதலேனா மரியாளும் யோவன்னாலும் யாக்கோபின் தாயாகிய மரியாளும் இவர்களுடனே கூட இருந்த மற்ற ஸ்திரீகளுமே. On the first day of the week, very early in the morning, the women took the spices they had prepared and went to the tomb. In their fright, the women bowed down with their faces to the ground. But the men said to them, "Why do you look for the living among the dead? He is not here, he is risen. Remember how he told you whilst he was still with you in Galilee. It was Mary Magdalene, Joanna, Mary the mother of James, and the others who were with them that told this to the apostles." பாருங்க, இந்த யோவன்னா ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து உயிரோடு இருந்தப்ப அவருக்கு ஊழியம் செய்த ஒரு பெண், இப்போ அவர் மரித்து உயிர் தெழுந்த பின்பு அவருடைய உயிர் தெழுதலுக்கும் சாட்சியாக இருந்த ஒரு பெண். So this Joanna fellow was also useful for Jesus Christ during his ministry, but she is now also a witness to him after his death. அப்ப நாம் எதற்காக அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம்? உயிர் தெழுந்த இயேசுவுக்கு சாட்சிகளாக இருக்கும்படியாக அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம். What have we been called for? We've been called to be witnesses for Jesus Christ. ஆமென். என் இயேசு கிறிஸ்து மரிக்கவில்லை, அவர் உயிரோடு இருக்கிறார். My Jesus Christ is not dead, he is risen. அந்த காரியங்களை அறிவிக்கும்படியாக, உயிர் தெழுந்த இயேசு கிறிஸ்துவை அறிவிக்கும்படியாகத்தான் நம்ம எல்லாரும் அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம். So we have all been called to be witnesses for the resurrected Jesus. ஆக அக்சாலை போல குடும்பத்துல இன்ஃப்ளூயன்ஷியலாக பெண்கள் இருக்கிறார்கள். So like Aksha, women are influential in their families. செலோப்பியாத்தின் குமாரத்திகளை போல ஒரு குடும்பத்திற்கு மட்டுமல்லாமல் தேசத்திற்கும் இன்ஃப்ளூயன்ஷியலாக பெண்கள் இருக்கிறார்கள். Like Zelophehad's daughters, not only are they influential in the family but also in the nation. லிடியாவை போல ஒரு கான்டினென்ட்டுக்கு ஆசீர்வாதமாக பெண்கள் இருக்கிறார்கள். Like Lydia, they are influential for the whole continent. யோவன்னா, சூசன்னா, மற்ற பெயர் வெளியிடப்படாத பெண்கள் போல இன்டர்நேஷனலி இன்ஃப்ளூயன்ஷியலாக பெண்கள் இருக்கிறார்கள். And women are even influential internationally. அடோனியா என்ற அந்த நாமத்தின் மூலமாக ஒரு காட் வித் சபையை உருவாக்கப்படுவதற்கு ஒரு பெண் காரணமாக இருந்திருக்காங்க. So there was just one name that was the seed for the development of God's church. பெண்கள் இன்ஃப்ளூயன்ஷியல். Women are influential. Amen. All glory to God.